gone away from confidence. মানুষের মধ্যে এখন জেনারেলি একটা কনফিডেন্সের অভাব। The banking sector বলেন, আপনার ব্যবসায়ী sector বলেন, Walton was saying that they have their profitability or gross margins are almost the same. But they cannot comprehend what the profitability, the net profit at the end of the day is going to be, because they are not sure whether the taka is going to slide further. If you look at a Bloomberg report a few days back, I don't want to create any alarm. However, I read it was like they're predicting a 25% slide nearing from here till the end of the year. When we speak to Bangladesh Bank, they are saying this is not, they're managing better. But I understand their compulsion now, because 2021 সালে যে ওই ক্রিপিংটা অ্যালাউ না করার দরুন এখন আসলে ওই যে IMF, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, জাইকা এদের কাছ থেকে যে আপনার বাজেটারি সাপোর্ট না আসা পর্যন্ত হয়তো ফ্রি মার্কেটে যেতে পারবেন না। সরি, সো মানে দ্যাটস দ্যাট। এখন এখানে আসলে যদি আমার কয়েকটা বিষয় ছিল যেটা আসলে আমি I feel that I should say. The corporate sector cannot be expected to pay for, what is it called, the term? মানে ইচ্ছাকৃত লোন ডিফল্টের খরচ তো বাকি সবাই পে করতে পারে না। Willful defaulter, that's the word I forgot. Habitual loan defaulter. We cannot be expected to pay for that. We are paying, we used to pay at some point in time. I mean, my business experience is not that long, only 20 years. There are significantly older people here. But there was a time when since I'm an economist also, I used to do this math and find out how much am I paying for someone else. And I used to see that it was 3.5% manageable, 1% manageable. I suspect right now when the taka is, when the interest rate will be allowed to slide, it will go to something like 12 or 13%. Why should I pay 2% for someone else? What did I do wrong? I think all of us should ask this question. What did I do wrong? কেন আমি অন্য মানুষের জন্য সুদের ভার পে করব? আসলে বাংলাদেশের আমি মানে সব কিছু সমাধান হয়ে যাবে, সাবসিডি চলে যাবে, আমরা টাকা দিয়ে মানে পাওয়ারের দাম স্বাভাবিক হবে, জ্বালানির দাম স্বাভাবিক হবে। বিশ্বের সবখানে এটা মার্কেট ড্রিভেন, আমাদের এখানেও মার্কেট ড্রিভেন প্র্যাকটিস আসবে, এটা বাধ্য। It's a matter of time. It's a matter of today or few years later. And as Jabbar was saying, perhaps we have seen that our engagement with the state is yielding result. আমরা যদি প্রপারলি এনগেজ করি, তথ্যভিত্তিক কথা বলি, যুক্তি সবাই মানতে বাধ্য। কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিফর্ম না আসে, আমরা যাই করব, it's going to be always a buck short. So innovation will only be there if we do an innovation. Whatever innovation you do, it will just be there so that you can support the cost for against which you had nothing to do. আমি ইনোভেশন করলাম, আমার এফিসিয়েন্সি বাড়ালাম অনেক, কিন্তু অন্য মানুষকে একজন লোন দেয় না, তার জন্য ওষুধটা দিতে হচ্ছে। This is something that I think all of us who are more compliant, I think that we are compliant. I'm sure I think all of us are compliant here. Should all speak out. This cannot be accepted anymore. Thank you. Thank you. ইমরান ভাই, আমি একটু কুতুব ভাইয়ের কাছে যেতে চাই। আপনি আমাদের এখানে ভেটারান বিজনেসম্যান, আপনার গার্মেন্টসে ইউ আর আ বিগ নেম, অ্যাট দ্য সেম টাইম শেলটেক গ্রুপের আপনি আছেন এবং দিস ইজ আ বিগ কোম্পানি। সো আপনি কীভাবে 2023-কে দেখছেন? আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানের জন্য। অনেক বক্তব্য শুনলাম, তো ওগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বলতে গেলে সেটা আমি পরের দিকে বলছি। প্রথমে আগে একটু রিয়েল এস্টেটের সমস্যাগুলো, কারণ জসিম আমাকে বললো যে গার্মেন্টস সম্বন্ধে বলবে অন্য কেউ, তা আপনি রিয়েল এস্টেট সম্বন্ধে বলেন। তাই বললাম ঠিক আছে, রিয়েল এস্টেট সম্বন্ধে একটু বলি। রিয়েল এস্টেটটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, সেটা যেমন 8% ন্যাশনাল জিডিপিতে সাপোর্ট করে। তারপর যদি লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রিগুলো ধরা যায় তাহলে 12 to 13% করে, প্লাস 5 বিলিয়ন টাকা আর 5,000 crore টাকার মতো গভর্নমেন্টের কাছে বিভিন্নভাবে ট্যাক্স, ভ্যাট ইত্যাদি ইত্যাদি, রেজিস্ট্রেশন কস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি করে
দেওয়া হয়। সো এটা সিগনিফিক্যান্ট একটা রোল আছে। এবং আমরা যদি ঢাকা সিটির একটা কেস স্টাডি করি, সেটা হচ্ছে এরকম যে 10.2 মিলিয়ন পিপল হলো ঢাকা সিটিতে এই মুহূর্তে। এটা হলো পপুলেশন অ্যান্ড হাউজিং সেন্সাস 2022। আনঅফিসিয়ালি আরও সম্ভবত বেশি, 1.3 সামওয়্যার। বা যাই হোক, এটাও যদি আমরা ধরি, এটা 1.74% করে গ্রোথ হচ্ছে এই মুহূর্তে। এই লোকগুলোর জন্য নিউ পপুলেশন যেটা যোগ হচ্ছে ঢাকা সিটিতে, সেটার জন্যই 612টা অ্যাপার্টমেন্ট বা বাড়ি দরকার প্রতি বছর। এবং এখানে দেখা যাচ্ছে না, 612 লক্ষ লোক এখানে প্রতি বছর বেড়ে যাচ্ছে। ইনক্রিমেন্টাল অ্যামাউন্ট হলো শহরের লোক সংখ্যা বাড়ছে 612টা, আর বাড়ির সংখ্যা দরকার হচ্ছে নতুন 1,20,000, 4.5 করে ধরা হয়েছে ফ্যামিলি। এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আইএফসির যেটা এইটা সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে 1,20,000 যে বাড়িটা লাগবে, ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন। এর মধ্যে আমরা প্রোভাইড করি হলো সাপ্লাইতে আছে 31,500। এর মধ্যে রিয়েল এস্টেটের যারা ডেভেলপার তারা দিচ্ছে 17,000, আর বাকিটা ইন্ডিভিজুয়াল বা গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকেও এসছে। হিউজ গ্যাপ আছে। তো এই গ্যাপটা আছে, এবং এই ব্যবসাটা মোটামুটি ভালোই চলছিল আপ টু 2000 পর্যন্ত। তারপরে তো কোভিডের 2 বছর একটু স্লো হয়ে যায়, অবভিয়াস রিজন। আর ওইটা হয়ে ঠিক হতে না হতেই আবার কম্পাউন্ডেড করে হলো ইউক্রেন রাশিয়া ওয়ার। এটার পরে আরও মুখ থুবড়ে পড়ে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা। একই কারণ যেগুলো বলা হয়েছে, যে ওই যে ডলার, এই সেই ইত্যাদি সব কিছুর দাম যেহেতু বেড়ে গেছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। যেই অ্যাপার্টমেন্টটা আজকে বিক্রি হয় সেটা ডেলিভারি হয় হলো 2.5 বছর 3 বছর পর। তো 2.5 বছর 3 বছরের মধ্যে যত রকমের ইনফ্লেশন হয় বা যত রকমের কস্ট ইনক্রিজ হয়, সব কিন্তু লোডেড হয়। এই লোডেড হয়ে প্রফিট করা ভেরি ডিফিকাল্ট। এটা তো 6 মাস 1 বছরের কথা বলো, 3 বছর ফোরকাস্ট করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তো একসময় আমাদের স্টেবিলিটি ছিল, সুতরাং ফোরকাস্ট খুব একটা অসুবিধা হয় নাই। কারণ 80 থেকে 85 বা 78 থেকে 85 পর্যন্ত ডলার অনেক দিন পর্যন্ত আমরা দেখেছি, এবং আমাদের খুব একটা ডলার ডিভ্যালুয়েশন হয় নাই। হ্যাঁ, মানে একটা ছিল, একটা স্টেডি ছিল, এবং এটা আমাদের বেশ স্বস্তি দিচ্ছিল, স্পেশালি বিজনেস কমিউনিটিতে। তো ধাক্কাটা খেলাম আমরা যখন, যেটা আজম ভাই বললো, আইএফসির ফর্মুলা আছে এখানে, যে বাট এটা যদি ফ্রি ফ্লোট করা যায় একটা টার্বুলেন্স হবে, এটা শিওর। আমরা এই টার্বুলেন্সটা কিন্তু থাইল্যান্ডেও দেখেছি। আমাদের যখন 42 টাকা নাকি 45 টাকা, তখন থাইল্যান্ডের ভাত ছিল 56 টাকা। অনেকের মনে আছে, অনেকের হয়তো মনে নেই। আমার মনে আছে, কারণ আমি এখান থেকে টিকিট না কিনে ওখান থেকে কিনেছিলাম, আমার মনে আছে। বিজনেস ক্লাসের পয়সা দিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছিলাম, তো এই জন্য মনে আছে। সো সেই 56 টাকাটা কিন্তু এখন আবার কবে এসে কিন্তু 32 টাকা 33 টাকায় চলে আসছে। তার মানে ফ্রি ফ্লোট করলে যে বাড়বে এমন কোনো কথা নাই। যদি সাপ্লাই বেড়ে যায় ডলারের, ইমিডিয়েটলি কমেও যাবে, এবং কমে একটা জায়গায় স্টেবল হবে, এবং মানুষ ফোর্সি করতে শিখবে। এখন হচ্ছে কি, যে আমরা কিছুই জানি না যে কি হচ্ছে। হঠাৎ করে একটা সার্কুলার পাই যে এটা বেড়ে গেছে 150%, 170%। বাট এর ইম্প্যাক্টটা কী হচ্ছে, এইটাকে নিয়ে কিন্তু কারো চিন্তা করার সুযোগ নেই। আজ আমি যদি টেক্সটাইলের কথা ধরি, আমার যেই অর্ডারগুলো নেওয়া হয়েছে ওর সাথে আমার 13 সেন্ট যোগ করতে হবে। আমি যদি আজকে এই প্রাইস দিয়ে দেই, তাহলে আমি 1 গজ কাপড়ের সাথে আরও 13 সেন্ট কাপড় দিয়ে 13 সেন্ট ক্যাশ দিয়ে দিতে হবে, তা নাহলে এটার কোনো অঙ্ক মিলবে না।
তো এখন এই ধরনের একটা সিচুয়েশান ডেফিনেটলি কারোর জন্যই কাম্য না। তো ইভেনচুয়ালি হয়ে যাচ্ছে, বাট ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট যেটা, সেটার দিকে একটু বলি, কারণ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কিন্তু সব দেশই করেছে, ইটস নট অনলি বাংলাদেশ। এই ধরনের ক্রাইসিস সব দেশেই হচ্ছে এবং হরহামেশাই হচ্ছে। এবং ইন্ডিয়াতে কিন্তু হয়েছিল, ইন্ডিয়াতে একবার বোধহয় কত বিলিয়ন, 5 বিলিয়ন না 10 বিলিয়নে ওদের রিজার্ভ নেমে গেছিলো। তো তখন ওরা এই যে ওয়েজ আর্নারের যারা আছে নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান, তাদের থেকে সোনা টানা এগুলোও কিন্তু ডিপোজিট নিয়েছিল 90s। এটা যারা ওই সময়কার তারা জানে। সো ক্রাইসিস কিন্তু ম্যানেজ করা যায় বা করতে হয়। আমার এখন যদি রেমিটেন্স আনতে হয়, আমার একটা রেমিটেন্সে ক্যাম্পেইন করতে হবে। আমার যদি ওদের অনেক, সব বাংলাদেশি কিন্তু শ্রমিক না যারা বাইরে কাজ করে, এটা ভুল ধারণা। হ্যাঁ, একটা বড় অংশ ডেফিনেটলি আমাদের অল্প টাকায় কাজ করে, তারা অল্প অল্প করে পাঠালেও এটাও বিলিয়নে গিয়ে টাচ করে এনিওয়ে। কিন্তু অনেকে যারা ভালো কাজ করে তারা কিন্তু ওখানেই ওটা জমায়। বাট আমরা যদি তাদের এখানে সুযোগ করে দিই যে আমরা তোমার 4% 4% দিব, এটা আমরা আইএফসির থেকেও শুনছি যে এখন 4%ই নেবে বা 5%ই নেবে, এটা ওই দেশে এখন পায় না। তো সেরকম যদি দেওয়া যায় এবং তারা যখন তখন তাদের ফরেন কারেন্সি নিয়ে যেতে পারবে, এরকম যদি সুযোগ আছে, এই পলিসি আছে, বাট এটা ক্যাম্পেইন করতে হবে, জানাতে হবে, এটা পৌঁছাতে হবে মানুষকে। এরকম করলেও কিন্তু অনেক ফরেন কারেন্সি পেতে পারে। যেটা রেলিভেন্ট, কয়েকদিন আগে আমার একটা ইন্টারভিউতে আপনাদের পেপারেই বলেছিলাম যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো এখন লোকাল ইয়েকে সাপোর্ট দিচ্ছে, লোকাল ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে কাজ করছে এবং পাশাপাশি ইম্পোর্টও হচ্ছে, যেটা ওয়ালটন বা অন্যান্য সবাই বললো, এরকম অনেক প্রোডাক্ট আছে, হাজারো প্রোডাক্ট যেগুলা ইম্পোর্টও হচ্ছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম লোকালও বানাচ্ছে। কিন্তু লোকালের যারা বানাচ্ছে, আমি উদাহরণ দিচ্ছি একটু পরে, তাদেরই কিন্তু এক্সপোর্টে আনা যায় ভেরি ইজি। যেমন আমি যদি টাইলসের কথাও যদি বলি, টাইলস আমাদের বসির ভাই বলবেন কিছুক্ষণ পরে এটার উপরে, আমি আর বেশি বলবো না, আমি জাস্ট একটু খালি বলি। সেটা হচ্ছে, যদি এখানে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটিও আছে। সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি কোথায় থাকে? যেখানে এটা লাক্সারি প্রোডাক্ট। এটা কি লাক্সারি প্রোডাক্ট? এখনও টাইলস বাইরের থেকে ইম্পোর্ট হয়। এই ইম্পোর্টটার দরকার আছে আদৌ? আর একটুও দরকার নেই। এখন টাইলসের এখানে যে দাম, এইটাই অনেক কম যদি ইম্পোর্টের সাথে কম্পেয়ার করা যায়। তার মধ্যে গত 2 বছরে পলিসিতে দেখা গেছে যে টেরিফ ভ্যালু ইম্পোর্টের কমানো হয়েছে $1 করে। এটা মকারি। এই ধরনের জিনিস তো মানে পৃথিবীর কোথাও হয় না। আমরা দেখাও করেছি, অনেক বলেছি, বাট নাথিং হ্যাপেন। বাট এই যে জিনিসগুলা, এগুলা মানে এখন আপনি বলবেন যে তাহলে এটা এক্সপোর্টে কীভাবে হেল্প করবে? আমরা যারা ম্যানুফ্যাকচারার, তাদেরকে যদি আমাদের টোকেন 15%ও বলে যে 15% নো ডিউটি, নো ট্যাক্স, নো ভ্যাট দিয়ে আনেন, যদি আপনারা এক্সপোর্ট করতে পারেন 15% আপনাদের এটা ইয়ে করে দেওয়া হবে, ওয়েভ করে দেওয়া হবে। আর যদি না পারেন তাহলে এটা ডিউটি পরের বছর দিয়ে দিবে। দিয়ে দেখেন না 1 বছরে কী লস হবে। কয়টা ইন্ডাস্ট্রি আছে সিরামিক টাইলস মাইলসের, এগুলো 30-40টা আছে বা এরকম। তো একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে অসুবিধাটা কি? জাতিতে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। ফরেন কারেন্সি দরকার হলে তো এক্সপোর্টে যেতে হবে আমাদের। আমাদের পার্শ্ববর্তী যে 7 সিস্টার বলি, ওখানে কিন্তু এক্সপোর্ট করা সম্ভব, বাট এই সিনারিওতে সম্ভব না, আমাদের কস্ট ভেরি হাই। তারপরে ধরেন যদি এবার বলি বেঙ্গল মিটে আমরা এক্সপোর্ট করলাম সৌদি আরবে, 1 মাস পরে থেকে মাল আবার ব্যাক করে নিলাম। কি ব্যাপার? আমাদের ওয়েবসাইটে এই যে ফুট অ্যান্ড মাউথ অ্যান্ড ফুট যে ডিজিজ, এখনও এটা ওয়েবসাইটে রয়ে গেছে, সরকারি ওয়েবসাইটে। এইটা কে সামাল দেবে? এই জন্য ওরা ব্যাক করে দিচ্ছে, বুঝলে? তোমাদের ওয়েবসাইট ঠিক করো। ওয়েবসাইট ঠিক করতে বললাম, এখানে ওদের একটা প্রসিডিওর আছে, এখানে ওদের জানাইতে হবে, WHO ওদেরকে জানাইতে হয়, ওরা একজন আসে চেক করে, তার একটা ফর্মালিটিস আছে। এই ফর্মালিটিস করার মতো কোনো লোক নাই। এই সেক্রেটারি একদিন থাকে, 6 মাস পরে এখানে কেউ পশুপালন সেক্রেটারি থাকতে যায় না বেশি দিন, সে আবার চলে যায়, গেলে আবার নতুন করে বুঝাইতে হয়, আবার আরেকজন এসে বলে হ্যাঁ এটা তো ঠিক। এই হলো গিয়ে অবস্থা। মানে যে জিনিস আমরা এক্সপোর্ট করতে পারবো ওইটাও করতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এবার আসেন নতুন একটা প্রজেক্ট করেছে, সেটা হলো স্যান্ড পেপার, শিরিষ কাগজ। এটা 100% ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট, 100% অনলি ফ্যাক্টরি। এইটার পদে পদে বাধা। এইটারে যদি
বলতে যাই তাহলে বলবে যে আমার আর ইয়ে থাকবে না, এটা বলতে যাই না। এইটা তো 100% ইম্পোর্ট বন্ধ করতে পারে ইচ্ছা করলে। উই ক্যান প্রডিউস 100% ডিমান্ড ফর দি লোকাল ইন্ডাস্ট্রিজ অর টোটাল ডিমান্ড। আমরা উই আর ক্যাপেবল। এটা চেক করে নিয়ে তারপরে দিলেও তো হয়, যে আমরা একটা কমিটি করে দিলাম শক্তিশালী, চেক করুক আপনারা কতটুকু প্রডিউস করেন, ওয়েদার ইউ উইল বি ক্যাপেবল অফ হ্যান্ডলিং দ্য হোল কান্ট্রিজ ডিমান্ড। এগুলো চেক করা যায় তো, এগুলো তো রকেট সায়েন্স না। 3 দিন থাইকা দেখা 24 আওয়ার্স কী বানায়, কী করে, কোন কোন গ্রেড পারে, কোন কোন গ্রেড পারে না, এগুলো কিন্তু করা যায়। সবই ইচ্ছা থাকতে হবে একটা, এই ইচ্ছাটাই নাই। ইচ্ছাটা নাই, এখন কার নাই, কে দায়ী, এগুলো বলতে পারবো না। বাট এগুলা যদি করা যায় ডেফিনেটলি অনেক কিছু করা সম্ভব। যেটা ইন্টারেস্ট বললো বা ইয়ে বললো, এগুলো তো ওই যে এলসি তো পুরানো প্রবলেম, এটা আমরা ফেস করছি। 2 মাস র মেটেরিয়ালসে এলসি খুলতে পারি নাই, ব্যাংক ফাইন্যান্স করছে কিন্তু এলসি খোলে না। তা আমি একটা চিঠিও দিলাম যে তাহলে কি পেমেন্ট কি আমরা করব না, আপনাদের কি আমরা পেমেন্ট করবো কি, লোন পেমেন্ট করবো কীভাবে, র মেটেরিয়াল ছাড়া আমি কি মেশিন কি বাতাস দিয়ে চালাবো? তারপরে এখন নাকি শুনছি যে খুলছে, 2 মাস ঘোরাইলো। এই যে একটা গ্যাপ পড়বে, এগুলো কে দায়ী, কীভাবে সলভ হবে, উই ডোন্ট নো। আমরা তো কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করে বসে থাকি একটা ভালো ফাইন্যান্সিয়াল একটা ব্যালেন্স শিট দেখার জন্য, বা আর কিছু না হোক নিজের পক্ষে লোনটা শোধ করার জন্য। আমারও তো প্রায় 38-39 বছর ব্যবসা, আমরা তো কোনোদিন ডিফল্টার হইনি, আমরা তো কোনোদিন লোন একদিনও দেরি করি নাই। তারপরেও কিন্তু ওই যেটা বললো যে অন্যের দায় আমি কেন নিব, নিতে হচ্ছে, এটা কিছু করার নাই। সবচেয়ে বড় যেটা, ব্যাংকিং সেক্টরে যদি ডিসিপ্লিন না আনে তাহলে কিছুই হবে না। এটা হলো হার্ট অফ দি কান্ট্রি, একদম হার্ট। এই জায়গায় যদি ইনডিসিপ্লিন থাকে সারা ব্যবসা শ্যাটার্ড হবে। দ্যাট ইজ দ্য বটম লাইন। এটা নিয়ে কোনো রকেট সায়েন্স দরকার নেই, কোনো আইএফসি লাগবে না, কোনো এডিবি লাগবে না বুদ্ধি দেওয়ার জন্য। এটা ডিসিপ্লিন না আনলে কিচ্ছু হবে না। পুট ইট ইন দিস ওয়ে। এটা নিয়ে আর কোনো গবেষণার কোনো দরকার নেই। আমাদের কি বলে, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, একটা ওয়ার্ড আছে বাংলায়, প্রবাদ। এটা যদি না থাকে তাহলে কিছু হবে না। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ কুতুব ভাই। বশির ভাই, আপনাকে একটু ইয়ে করছে যে আপনার সিরামিকের কথা উনি তুললেন। হ্যাঁ, সরি, সিরামিকের কথা আসলো এবং এখানে ইম্পোর্টের কথা আসলো, যে কেন এখন আমরা ইম্পোর্ট অ্যালাউ করছি। কিন্তু আমরা যেটা দেখছি যে বাজারে সিরামিক, ইম্পোর্টেড সিরামিক এখনও লোকাল সিরামিকের চাইতে সস্তায় বিক্রি হচ্ছে। চাইনিজ সিরামিক বোধহয় কিছু সস্তাতেই পাওয়া যায়। তো আপনারা এই 23 সালটাকে, তাহলে আপনার এই সালটাকে কিভাবে দেখছেন? আপনার তো অনেকগুলো নতুন ব্রাঞ্চ আউট করছেন, আপনার এগ্রিকালচারে আছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় ব্রাঞ্চ আউট করছেন। আপনারা কিভাবে দেখছেন 23 সালটাকে? আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বেসিক্যালি আমরা এখানে যারা বসে আছি, আমরা সবাই মোরলেস অ্যাট ম্যাক্রো লেভেল অ্যাক্টিভিটিসেই ইনভলভ। সো if you're asking of a specific industry, ceramics, and there are primarily 3 branches of ceramics, which is tableware, sanitaryware, and tiles. আমি মনে করি না যে একেবারে এক্সপোর্ট ব্যান্ড ইজ নেসেসারি, ইম্পোর্ট ব্যান্ড ইজ অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি, বিকজ ফেয়ার কম্পিটিশন ইজ অলওয়েজ গুড। বাট কুতুব ভাই যে কথাটার রেফারেন্স নিয়ে আসলেন যে মানে টাইলসের যে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটিটা ইম্পোজড হয়েছে, 15% ভ্যাট অ্যান্ড 15% সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি। সো ট্যাক্স অন ট্যাক্স হয়ে এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাবাউট 32%-এর একটা ইম্প্যাক্ট চলে আসে। ফ্যাক্ট অফ দ্য ম্যাটার হচ্ছে যে ইভেশন যদি মানে হোয়াট দ্য রিস্ক হয়, মানে আমি যদি এই 32% ইভেট করতে পারি, তাহলে আমার জন্য এটা খুব ইনসেন্টিভ হিসেবে কাজ করে। সো অ্যাকচুয়ালি যদি আপনার রেগুলেটরি স্পেসে ওই ধরনের কন্ট্রোল অ্যান্ড সিস্টেম না থাকে, তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে এই 32% অ্যাকচুয়ালি দি ম্যাক্রো ভ্যালু অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দি অ্যাকচুয়াল রিয়েলাইজেশন, এটাতে যদি কখনো একটু রিকনসাইল করা হয়, দেন ইউ উইড ফাইন্ড যে আমাদের যেরকম
একটা জেনারেলি সেড যে আমাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও কি, and I always say যে ট্যাক্স জিডিপি বলতে যে আমরা যখনই অনেক সময় মোস্ট কেসেস ইনকাম ট্যাক্সের রেফারেন্স নেই, আমার কাছে মনে হয় মোর দ্যান ইনকাম ট্যাক্স ইন ইকোনমি লাইক আস, VAT is the most important element, because আমি যখন আমার সেল সাপ্রেস করি ভ্যাট চুরি করে, আমি চাইলেও তো প্রফিট ডিসক্লোজ করতে পারি না আমার অ্যাকাউন্টস বুকে, সো কোনোভাবেই সম্ভব না। সো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু ক্রিয়েট আ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ইজ অ্যান এনফোর্সমেন্ট অফ ভ্যাট। আমার মনে আছে যে আমি একদিন এনবিআর এর চেয়ারম্যান সাহেবের রুমে বসেছিলাম, যে উনি একদিন হঠাৎ আমাকে বললেন যে একটা 100 কোটি টাকার একটা বুদ্ধি দেন। তা আমি বললাম যে স্যার একটা কাজ করেন, আমার একটা ছোট্ট ব্যবসা আছে, আমি জর্দার ব্যবসা করতাম ওই সময়, আই এক্সিটেড দ্যাট বিজনেস। তাই বললাম যে এটা আপনার মোস্ট একটা মানে, যদিও আপনারা হায়েস্ট এই ট্যাক্স পেইং এর সার্টিফিকেটটা ওইখান থেকে দেন, বাট এই ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার কালেকশন ইজ অ্যাপস, মানে যা কালেকশন হয় এর 99% আমি একা দিই, আর 1% আপনি সারা দেশ থেকে পান। তো ঠিক আছে, আমি বললাম এই সেক্টরে আপনি একটু কালেকশনে যে কয়টা ফ্যাক্টরি আছে লার্জ, আমি হলাম 5 নাম্বার বড় ফ্যাক্টরি এবং আমি টোটাল ট্যাক্সের 99% দিই। তা আপনি যদি লার্জ উপরে 4টারে ধরেন, তা আপনার 100 কোটি টাকার উপরে চলে আসবে। তা আমি রুমের থেকে পরে 2 দিন পরে যখন বাজেট আসলো, আমি দেখলাম 45% সাপ্লিমেন্টারি ট্যাক্স ইম্পোজ করে দিলেন উনি। তো আমি চিন্তা করলাম, আমি পরে ওনার যে বললাম যে আর জীবনে কোনোদিন আপনার বুদ্ধি দিতে অ্যাটলিস্ট আসবো না, কাম হোয়াট মে, এটা দিতে আসবো না। অ্যান্ড নেক্সট উইকে আমি আমার ব্যবসাটা বন্ধ করে দিলাম। মানে আই ওয়াজ লাকি টু সেল দ্যাট বিজনেস, বাট আই অ্যাকচুয়ালি ক্লোজড ইট ডাউন, বিকজ মানে আমি ওই ট্যাক্স দিয়েই পারতেছিলাম না। মানে দ্য রিজন আই এম সেইং দিস ইজ বেসিক্যালি মানে illogical impositions of tax is actually never real, মানে এটা কখনোই রিফ্লেক্টেড হয় না ইন অ্যাকচুয়াল কালেকশন অফ ট্যাক্স। সো যেটা কুতুব ভাই রাইটলি বলছিলেন যে মানে উইথ দ্য সাইজ অফ আওয়ার ইকোনমি অ্যান্ড দি and its spectrum, I think there are certain areas where we can make some selected mistake, like Kutub bhai bollen, to try something. So if you could call them যে না আমরা একটা কিছু ভুল হইলো, we want to try it, you select your mistakes and then you try that. We all do that in our business. Exactly. So আমরা যখন কোনো বিজনেসের potential analysis করি, then we do selected mistakes based on certain assumptions, that we make set of assumptions and then we reconcile our assumptions, and subsequently we try to correct those assumptions, and আমাদের ব্যবসার যে সমস্যাগুলো আছে এগুলোকে আমরা প্রতিকার করার চেষ্টা করি। On the macro side, basically with the subject matter that what lies ahead of 2023 on the macroeconomy, I think what is critically important যে ইমরান করিম ভাই যে কথাগুলো বললেন, and I fully agree with him, যে রেগুলেটরি স্পেসে আমরা যদি ডেটার বিশ্বাসযোগ্যতা যদি আমরা না পাই, আমাদের যদি সাডেন রিডামশন অফ অ্যাক্রুড লায়াবিলিটি হয়ে যায়, মানে সেটা ম্যাক্রো ইকোনমিক কনটেক্সটে সেটা হঠাৎ মানে ম্যাসিভ স্লাইডিং ডাউন অফ কারেন্সি অথবা ম্যাসিভ ইনক্রিজ অফ এনার্জি কস্ট, আমরা যখন কোনো বিনিয়োগ পরিকল্পনা করি, we actually don't think this kind of sudden huge shock, যে 300% এনার্জি কস্ট বেড়ে গেল। সো দ্যাট ভেরি মোমেন্ট আপনার যতগুলো ইনভেস্টমেন্টের মানে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে আমি জানা মতে অ্যাবাউট 2 মিলিয়নের উপরে স্পিন্ডেল অ্যাড হচ্ছে দিস ইন অ্যানাদার 2 years. সো 2 মিলিয়ন স্পিন্ডেলস, আমার একটা ব্যাক অফ দ্য এনভেলপ ক্যালকুলেশন ইজ ওভার $2 billion এর ইনভেস্টমেন্ট। সো এই $2 billion এর ইনভেস্টমেন্ট আই থিঙ্ক অ্যাট সিরিয়াস রিস্ক টুডে, মানে at serious risk, because with that kind of energy price, spinning industry or textile industry, I just wonder and I doubt how would they really face this challenge. এখন এই যে as an entrepreneur we take risk against certain assumptions that we make, and এই assumptions গুলা যখন এইরকম মানে sharp changes আসে, we are cognizant of the global and the local context, যে একটা যুদ্ধ চলছে ইউরোপে, দিস উই অল নো। আজকে যে অ্যাগ্রিগেট প্রাইস অফ এনার্জি অ্যান্ড দি
the present price of energy, we have all seen what is happening in PDB. আপনার এনার্জি ডিমান্ড যেখানে 11,000 মেগাওয়াট, সেখানে আজকে জেনারেশন 24,000 মেগাওয়াট, পোটেনশিয়ালি এটা 32,000 মেগাওয়াট হবে। তো আমার কাছে তো মনে হয় যে আমাদের যেটা বলা হচ্ছে 4,500 MMCFD গ্যাসের ডিমান্ড, 2,600-2,700 লোকাল প্রোডাকশন, অ্যান্ড দেন লং টার্ম কন্ট্রাক্ট, অ্যান্ড দেন স্পট পারচেস, এই বাস্কেটটা যদি আমরা করি, এটা কোনোভাবেই 30 টাকা, মানে আমি জাস্ট চিন্তা করতে পারি না, মানে 20 টাকা কেমনে হয় ওটাও আমি বুঝতে পারি না। মানে মাই নলেজ, অ্যান্ড যেখানে উই ক্লিয়ারলি সি, উই উইল ডেফিনেটলি হিয়ার ফ্রম ইউ, বাট দিস ইজ হোয়াট মানে ইজ মাই ওন আন্ডারস্ট্যান্ডিং। We clearly see that there is a sharp decline of, মানে আমরা দেখেছি LNG price went up as high as $70. It's today trading at $22, and potentially it is going to be at $10-11 within a year or so. So national capacity building এ মানে বাংলাদেশের ম্যাক্রো ইকোনমিক সলিউশনের জন্য আমাদেরকে কারখানাওয়ালাই হতে হবে। We have to build কারখানাস to, in a small space we can employ a lot of people. And that's the beauty of karkhanas. And that creates your own ecosystem of supply and delivery end. Amar kache mone hoy that we truly need to, I mean, if we have to employ all these people and sustain the economy and the size of the economy that we have, we actually need, amader, we need to fix our identity, what we actually want to be, in the sense যে আমাদের রেগুলেটরি স্পেসে একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড আমার মনে হয় ক্রিটিক্যালি ইম্পর্ট্যান্ট। আমাদের লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করা দরকার আছে in terms of VAT compliance and everything. I think that is মানে I don't know the right phrase to express my frustration on the uneven field that we play. এবং ওই যে মানে শিষ্টের পালন and দুষ্টের দমন করার জন্য, absolutely, you said it right, you said it right, যে we need to actually bring, because আমরা যখন আমাদের রেগুলেটরদের সাথে এঙ্গেজড হই, যখন কথাবার্তা বলতে যাই, I can, মানে I don't know how, মানে কতটুকু বলা উচিত, বাট আমাদের মধ্যে অনেক সময় হতাশার জন্ম নেয় যে আমরা অ্যাক্রস দ্য টেবিলে কেন জিনিসটা কমিউনিকেট করতে পারছি না, মানে ওয়াই দের ইজ, মানে হোয়াট ইজ আওয়ার ইন্টেলেকচুয়াল ফেলিয়ার, ওয়াই ইজ দ্যাট উই, মানে আওয়ার আর্টিকুলেশনস আর নট গোয়িং অ্যাক্রস দ্য টেবল। এখানে আমাদের কি মানে সিরিয়াস ফেলিয়ার অফ ইন্টেলেকচুয়ালিটি or something, I really don't know. But again, I mean, looking at the size of our economy, $400 billion, I don't even know it is $400 billion or $500 billion or $200 billion. Okay, so I actually don't know, because data, BBS থেকে আমরা যেটা পড়ি, that sometime is also a good mystery. We cannot collaborate. I mean, when we try to add 2, 2, 4, এটা মানে করতে পারি না, 5ও না 1.5 হয়ে যায় অনেক সময়। 2 + 2 = 1.5 কীভাবে হয় বুঝতে পারি না, কারণ অনেক ডেটাকেই মিলাতে পারি না। সো আই থিঙ্ক এই ডেটা স্যানিটি এবং এই তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, আমরা যারা ম্যাক্রো লেভেলে কাজ করি, এটা ক্রিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করা ইজ ক্রিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের ডোমেস্টিক ডিমান্ড ইজ দেয়ার। আই মিন দিস 170-80 million populations, they will need product and services. Either I serve it or my competitors does or my peers does. There will be always demand of product and services. But amra mane, I don't know, I mean this distribution of wealth এর যে স্ট্রাকচারটা আছে, এটাকে একটু চিন্তা করার দরকার আছে বলে আমার কাছে মনে হয়। and আমার মনে হয় যে আমাদের মানে অধিকাংশ, আমাদের প্রায় 20 বা 30%, I also don't know, যে আমাদের মানে poor in our populations, এই এবং আমাদের যে আদার মিডল ক্লাস, আমাদের যে পার ক্যাপিটা ইনকাম যেটা আমরা বিবিএস আমাদেরকে বলে, এটাকে যদি আমরা মানে
একত্রিত করি, then we see that there is a serious demand of the industry. But অনেক ইন্ডাস্ট্রি at the same time আমরা রাইট ক্যাপাসিটিতে অপারেট করতে পারছি না। অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাগুলোতে, গভর্নেন্সের জায়গাগুলোতে যদি ইমপ্রুভ করা যায়, সো 2023 সালের একটা মানে লোকাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মিলিয়ে there are certain challenges that we will face, but beyond that I think this problem will be fixed and we see pretty bright future for our country, for our economy, so long we can improve those areas that I have tried to touch upon. Thank you very much. থ্যাংক ইউ বশির ভাই। ওভার ক্যাপাসিটির কথা আপনি একটু বললেন, আমি একটু শহীদ ভাইয়ের কাছে যেতে চাই। আপনাদের সিমেন্ট, আপনি তো সিমেন্ট অ্যান্ড স্টিল এগুলো রিপ্রেজেন্ট করেন, আপনার এখানে ওভার ক্যাপাসিটি আমরা শুনছি যে অনেক ওভার ক্যাপাসিটি হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। হাউ ইউ লুক এট দ্য চ্যালেঞ্জ ফর দিস? ধন্যবাদ। এখানে অনেকেই বিভিন্ন সেক্টর নিয়ে বলেছেন। আমাদের যেহেতু আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য স্টিল অ্যান্ড সিমেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর, আমি শুধু পার্টিকুলার এই সেক্টর সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করতে চাই। আমাদের এটা ক্যাপিটাল ইনসেক্টিভ একটা সেক্টর, স্টিল এবং সিমেন্ট উৎপাদন এবং এটা বিপণন এবং এই শিল্প স্থাপনের জন্য হিউজ ব্যাংক বড় করতে হয়। আমাদের 2020-এর পর থেকে আমাদের সাপ্লাই চেইন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভেঙে পড়েছে, আমরা সবাই জানি, এবং সেই সুবাদে যে প্রোডাক্টের র মেটেরিয়ালের কস্ট অলমোস্ট 1.5 টাইমস বেড়েছে সব ক্ষেত্রেই। কিন্তু আমাদের যে ক্যাপিটাল, আমাদের যেই ব্যাংক বড় যে সাইজ, আমাদের কিন্তু সেটা রয়ে গেছে। আমরা ওভারনাইট সেটা বৃদ্ধি করতে পারি না, অনেকগুলি ফ্যাক্টর। তার মধ্যে অন্যতম ফ্যাক্টর হলো আমাদের যে ক্যাপাসিটি, সেই ক্যাপাসিটির ফুল ক্যাপাসিটি আমাদের দেশে এখনও ডিমান্ড ক্রিয়েট হয়নি। তাহলে আমরা কেন এত বড় শিল্প করেছি, সিমেন্ট স্টিল বোথ আমি বলবো। এটা মূলত ছিল আমাদের একটা ড্রিম নিয়েই তো আমরা চলি। আমাদের বাংলাদেশের যেই 2041 যেই আমরা উন্নত বিশ্বে যাব, এবং আমাদের যে বিদ্যুতের যেই সারপ্লাস প্রোডাকশন দেখিয়েছে। একসময় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আমাদেরকে ওয়েস্টিন হোটেলে সমস্ত শিল্প উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটা আমাদের ডেকেছিলেন, বলে যে আমাদের ক্যাপাসিটি এত বৃদ্ধি পেয়েছে, আপনারা বাল্ক ইউজার, বিশেষ করে স্টিল উৎপাদনের জন্য হিউজ বিদ্যুতের প্রয়োজন। তো আপনাদের বিদ্যুতের আমাদের সক্ষমতা আছে, সেখানে আপনাদের জন্য কি আমরা কোনো ভিন্ন ট্যারিফ বা প্রাইস এই ধরনের করলে আপনার ইউজ বাড়াইতে পারবেন কিনা? তখন আমরা বলেছিলাম ডেফিনেটলি এটা এমন বাড়ানোর জিনিস না, এটার উৎপাদন ডিমান্ডের সাথে জড়িত। তো ওইখানে আমাদের একটা আশ্বস্ত করেছিলেন যে বিদ্যুৎ আমাদেরকে ওই যে এই চাঙ্গারি নিয়ে মার্কেট করতে হবে, এটাও বলেছিলেন তারা। আমরা কিন্তু সেই আশ্বাস পেয়ে এই শিল্পগুলি এক্সপানশন করে গিয়েছি। এবং যেহেতু আমাদের দেশের এই মেগা প্রজেক্টগুলি হচ্ছে দৃশ্যমান, এইটার কিন্তু একটা পরবর্তী পর্যায়ে একটা ইম্প্যাক্ট হলো এটার ইউজ বেড়ে যাবে। আমরা অনেকে বলি যে পদ্মা ব্রিজ, তারপর আপনার মেট্রো রেল যেগুলি ডেভেলপ হচ্ছে, এইটা দিয়ে কিন্তু সিমেন্ট স্টিলের ব্যবহার থেমে থাকবে না। এটা পরে যেই ইম্প্যাক্ট আসবে, অর্থাৎ হলো এই পদ্মা ব্রিজের পর যে 21 ডিস্ট্রিক্ট যেটা দক্ষিণবঙ্গ অবহেলিত, সেখানে অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হবে, সেখানে শিল্প কারখানা সবাই আমরা জানি। আমরা সেই আশায় এই সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট করে গিয়েছি। কিন্তু এখন আমাদের বর্তমান সিচুয়েশনের সাথে আমরা সবচেয়ে সাংঘর্ষিক হচ্ছি। আমরা সবাই জানি কেন কি সমস্যা এখন যাচ্ছে। আমাদের যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের একটা বড় অংশ চলে গিয়েছেন আমাদের, যে বলছিলেন গোলাম মাহমুদ মুর্শেদ সাহেব বলেছেন, আমরা সবাই ইউপাস এলসি করি প্রায় লাস্ট 5 ইয়ার্স, নট এমন না যে আমি গত 6 মান্থ থেকে এটি স্টার্ট করেছি, কেউ তার চেয়ে বেশি আরও অনেক আগের থেকে করে আসছে। আমরা কোনো কোম্পানি বা কোনো যে
যখন ইন্টারেস্ট রেট প্রায় লাস্ট আই থিঙ্ক 10 ইয়ার্স আমার কোম্পানিটা বলতে পারি। তো আমরা তো একেবারে 100% এলসি এই ইউপাস এলসিতে অভ্যস্ত, একটা এলসিও আমাদের নেই, সাইট এলসি অথবা মাঝে মধ্যে আমরা ইউজ এন্ড এলসিও নিয়ে থাকি। ইউপাস এলসির এই রিস্কটা কি অ্যাকোমোডেট করার কোনো উপায় নেই, হেজিং অর এনিথিং? জি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের অপশন আছে, যেমন ধরেন বিদেশি কোম্পানিগুলো যেমন ইউনিলিভার একদম পুরো, হ্যাঁ না সব অপশন আছে, না ইউ ক্যান আস্ক ফর সব না, সবার সামর্থ্য থাকে না অনেকের। হ্যাঁ, না এখন এই মুহূর্তে না, এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকে না করে দিয়েছে, হ্যাঁ এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকে না করে দিয়েছে। এটা এখন মোটামুটি একটা স্বপ্নের মতো। ERQ অ্যাকাউন্টের মধ্যে ডলার ধরে রাখছে, and even I am doing that, মানে I would not deny that, but the question is মানে ওই যে ডেটার উপরে যখন আপনার ট্রাস্ট থাকে না, this is when individuals makes individual assumptions of their own understanding of the economy, because the general understandingটা যখন crystal clear হয়, যখন বিশ্বাসযোগ্য হয়, তখন everybody can take a decision which then can মানে collaborate and reflect the real reflection of the economy. That is what is not happening. বেস চেঞ্জ করে, ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, আপনি তো আসলে এক্স্যাক্টলি বেস চেঞ্জ, মানে বেস চেঞ্জ করতে পারে, এটা একটা গ্লোবাল একটা আছে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনি তো আপনার ডেটাটা পাবলিশ করবেন, কিন্তু base change- ক্রেডিবিলিটি থাকতে হবে, সেটাই তো নাই। বেস চেঞ্জ করলে যে প্রপার ডিসক্লেমার দেওয়া, সরি জি, শেদ ভাই। এখন আপনি এই বছরটাকে তাহলে কিভাবে জি, দেখছেন সেটা বলুন। এই ব্যাংক থেকে সুবিধা পাচ্ছি, যেমন এনবিআর কিছুদিন আগে 30% আরডি বসায় দিয়েছে। এই সিচুয়েশনে যেখানে আর কি অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন এখন, সেখানে লাইমস্টোনের উপর 30% আরডি বসিয়ে দিয়েছে, তার মানে অসহযোগিতা পাচ্ছি। ব্যাংকগুলো আমাদের এলসিগুলো একটু বড় হয় সঙ্গত কারণেই, যে $1 মিলিয়ন $2 মিলিয়ন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে $3 মিলিয়ন যারা মাদার ভেসেল করে। এখন এই ধরনের এলসিগুলি ট্রান্সমিট হচ্ছে না।
এতে করে প্রোডাক্টের একটা বড় ধরনের স্কারসিটি দেখা দিচ্ছে। এখনও কেউ ফিল করছে না, বিকজ অফ প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি তার লিড টাইম বা ওই বাফার স্টক যেটা ফ্যাক্টরিতে থাকে 3 মাসের, সেটা বিক্রি করে যাচ্ছে। এটা কিন্তু নেক্সট মান্থ থেকে এটা বড় ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট আসবে এই দুটো সেক্টরে। পাওয়ার সম্বন্ধে অনেকেই বলেছেন, এটাও কিন্তু পাওয়ার প্রচুর কনজামশনাল একটা সেক্টর। এখন এইখানে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে প্রতি মাসে অ্যাডজাস্ট করবে, কিন্তু এটা উচিত না। একটা লং টার্ম প্ল্যানিং থাকতে হবে, বিকজ অফ এই যে হাজার হাজার প্রায় 50,000 কোটি টাকা স্টিলে এবং সিমেন্টে প্রায় মোর দেন 50,000 কোটি টাকা ইনভেস্ট হয়েছে। যদি এই বিদ্যুতের এবং গ্যাস বা এই ধরনের একটা লং টার্ম প্ল্যানিং থাকতো, হয়তো বা এতটা ইনভেস্টমেন্ট হতো না। এখন কিন্তু অনেক কোম্পানিগুলি সিক হচ্ছে এবং আমাদের অনেক ইন্ডাস্ট্রি বাই সেল হচ্ছে এই ইন বিটুইন। এবং আমি জানি না যে আগামী বছর অনেকগুলি ফ্যাক্টরি সিক হয়ে যাবে, বিশেষ করে স্টিল সেক্টরে। এনবিআরের আমাদের সবচেয়ে বড় অসহযোগিতা হচ্ছে হলো যে এআইটি। আমরা মানে সবাই জানি, আমি জানি না অনেকেই হয়তোবা বলবেন, 2020 থেকে টিল 22 কমপ্লিট করে 23-এ আসছি, আমাদের টোটালি প্রতি মাসেই আমাদের একটা লস হচ্ছে, হোয়ারাজ এআইটিটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না, অর্থাৎ 82C দ্বারা এটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না। এইটা যদি করে যেত তাহলে আমাদের এই যে এই সময়গুলিতে আমরা যে পিএনএলে আমাদের সবারই নেগেটিভ হচ্ছে, এইটা দিয়ে অনেকেই আমরা কোনো রকম একটু পেতাম, কিন্তু এই জায়গাটাও পাচ্ছি না। অর্থাৎ প্রবলেম অন্যগুলি এখন বর্তমান প্রবলেমের সাথে এই প্রবলেমগুলি কিন্তু গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করলে একটু যদি এই সেক্টর নিয়ে চিন্তা করেন, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এই প্রবলেমটা অনেকটা সলভ হয়। ডলারের ব্যাপারে যেটা আমাদের এখন যেটা দাঁড়াচ্ছে, আরেকটা আমরা থ্রেডে আছি, যে এখন বলছে যে এখন যে 103-4 টাকা দিয়ে আমি যেই এলসিটা করে যাচ্ছি, আমরা কিন্তু ইমিডিয়েট এই প্রোডাক্টটা বিক্রি করে দিতে হবে। ইচ্ছা করলে বাড়াইতে পারবো না, বিকজ অফ আমাদের এখানে সারপ্লাস 2 প্রোডাক্টেই আছে। আমি ডিটেলসে যাব না, যেহেতু অনেকে আছেন কথা বলবেন, আপনারা সবাই জানেন স্টিল এবং সিমেন্ট বাংলাদেশের এখন যা কনজামশন হচ্ছে তার ডাবল ইনস্টলেশন ক্যাপাসিটি। এটা ফিউচার ডিমান্ড হবে এবং এটা গ্রোথ ছিল 2 সেক্টরেই, সেই জন্য এটা এক্সপানশন হয়ে আসছে। এখন আমরা যদি মনে করেন এই সেক্টরে যেই বর্তমান আমাদের প্রবলেম দেখা দিচ্ছে, নতুন করে আজকে যেই নতুন এলসিগুলি হবে, এই প্রোডাক্টগুলি যখন আমাদের ওই পেমেন্টটা আমাদের যখন আসবে, যতটুকু এলসি কম হচ্ছে, কিন্তু সেটা আমাদের একটা থ্রেড যে 115 টাকা অথবা 120 টাকা যদি হয়ে যায়, তাহলে আরেকটা প্রবলেম আমাদের দেখা দেবে। এই আশঙ্কায় আমরা আছি। ইয়েস, ডিবিএস এখন আমরা প্রত্যেকটা পিএনএল স্বচ্ছতায় চলে আসছি, বশির ভাই বলেছেন। এই জায়গায় আমি একমত যে স্বচ্ছতা আসার পর গভর্নমেন্টকে স্বচ্ছতায় আসতে হবে। গভর্নমেন্ট যে প্রাইস এইভাবে করে রেখে মানে জিও পলিটিক্যাল ডিসিশন হবে, যে এই ধরনের পলিটিক্সের ইস্যুতে মানে যেই কারণেই হোক প্রাইসকে যেভাবে ধরে রেখেছেন, যে ক্যাপ যদি উঠে দিত তাহলে এই মুহূর্তে আমরা বুঝবো যে ডলার এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে, তখন আমরা ক্যালসি দিব কি দিব না, হোয়াট এভার আমরা চিন্তা করবো। ইয়েস, এই যে বিদ্যুতের কেন অ্যাট এ টাইম 30% গ্যাসের বৃদ্ধির প্রস্তাব আসলো, এটা যদি ধীরে ধীরে মার্কেটের সাথে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মার্কেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতো, তাহলে আমাদের এতদিন মনে হয় অভ্যস্ত হয়ে যেতাম প্রোডাক্টের কস্টিংয়ের উপর, এবং আমাদের কস্ট অফ গুডসও যেটা আমরা প্রোডাক্টের কস্টিং করি সেটা আমাদের কন্ট্রোলে থাকতেন। তো এই জিনিসগুলি গভর্নমেন্ট হঠাৎ করে যে সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি আসে, আমাদের এই ধরনের ভারী শিল্পের জন্য সর্বোচ্চ আঘাত আসে। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ শহীদ ভাই। আমরা একটু হুমায়ুন কবির ভাইয়ের কাছে একটু যেতে চাই। শাইনপুকুর সিরামিক সেকশনের ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এখান থেকে টেবিল ওয়্যার নিত, আপনারা কি দেখছেন? আপনাদের সিরামিকে কি দেখছেন? ধন্যবাদ ইনাম আহমেদ সাহেব। আমার মনে হয় আমার পূর্ববর্তী বক্তব্যদের একটা কথা শুনেছি এবং এতটা জ্ঞানবদ্ধ আমি আপডেটেড হয়েছি, তো ফার্দার অ্যাড করব সম্ভব কিনা জানি না, বাট তো আপনার উত্তর দেওয়ার আগে বলি যে ধরেন আজকে আমাকে যখন আপনারা ইনভাইট করতেছিলেন, দেন ইউ টোল্ড মি
অ্যাটলিস্ট এনার্জি যে রিসেন্ট প্রাইস হাইক করতেছে সেটা কিভাবে সিরামিক সেক্টরকে এফেক্ট করতেছে। আমি ওই উত্তরটা দেই, দেন আই এম কামিং টু আপনার ওর মধ্যে হয়তো আপনার প্রশ্নের উত্তরটা পাবেন, যেন দ্যাট আর অল দি জেনারেল ইকোনমি সম্বন্ধে মাই অবজারভেশন আই উইল অ্যাড। আমাদের এখানে যেহেতু যারা এনার্জির সাথে সম্পৃক্ত সম্মানিত আজম যে চৌধুরী, অলসো ইমরান করিম সাহেব, ওনারা বলেছেন, ওনারা সার্টেনলি ওনাদের দিক থেকে এবং রাষ্ট্রীয় পলিসি মেকিংয়ে ওনাদের ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে কথা বলেছেন। বাট ইন্ডাস্ট্রি পার্সপেক্টিভে আমরা যদি একটা সবাই কথা থেকে যদি বলি উই ডু নট ওয়ান্ট এনি সাবসিডি, সেটা টেম্পোরারি হয়তো হতে পারে, বাট ইন দ্য লং টার্ম ইন্ডাস্ট্রি রাষ্ট্র থেকে কোনো আপনার অ্যাটলিস্ট এনার্জি যেটা মার্কেট ডিটারমাইন্ড প্রাইস অ্যাকসেপ্ট করুক, যেটা ইম্পোর্ট করেন, যারা সাপ্লায়ার, যারা কনজিউমার, তারা যদি এ অ্যান্ড এগ্রি করে, প্রবাবলি দামের মার্কেট এইটা নিয়ে হয়তো মেজর আপনার ডিফারেন্স হবে না। আর সমস্যা আসতেছে দুই জায়গায়। একটা হলো যেই সময়ে সেই প্রাইসটা একটা সাবসিডাইজ ফর্ম থেকে আপনি মার্কেট বেজে ট্রান্সফর্ম করবেন, সেটা কি অল এন এ সাডেন ঘটবে, আর এটা কি ফেজ ওয়ার্ড করা উচিত ছিল? এখানেই হলো একটা প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত হলো আপনি এই প্রাইস মার্কেট বেজে যদি যেতে চান, তাহলে রেসপেক্টেড আজম যে চৌধুরী একটা কথা বলেছেন, রাষ্ট্রীয় কাস্টমার যেখানে আপনি সাপ্লাই যেখানে কন্ট্রোল করে, সেটা তো আপনি মার্কেট বেজে কীভাবে প্রাইস ডিটারমিন করবেন? আপনাকে যদি এফিশিয়েন্ট হতে হয়, আপনাকে সাপ্লাই সোর্সও আপনাকে কম্পিটিটিভ হতে হবে, এবং সেটা একটা সোর্স থেকে যদি সরকার পাবলিক সেক্টর থেকে করে, সেখানে প্রাইভেট সেক্টর যদি কোনো পার্টিসিপেশন না থাকে, এবং সেখানে তাহলে আপনি কম্পিটিশন এনশিওর না করে সেটা কিভাবে করবেন? তো এখানে বাস্তবতা জিনিসটা ঘটতেছে, আমরা যে সময়টা দেখি যে এই সরকারের যে সিদ্ধান্ত, এটা ইট ইজ নট ক্রিটিসাইজিং পয়েন্ট, বাট সিদ্ধান্ত অন্যরকমও হতে পারত। তো ডিসিশানে যদি কেউ সাকসেস ক্রেডিট নিতে চায়, তাহলে ডিসিশানে যদি আউটকাম নেগেটিভ হয়, তার ব্যর্থতার দায় দায়িত্ব নেওয়া উচিত। সেটা কিভাবে? কারণ ধরুন একটা রাফলি আমরা যদি বলি, এখন লেস দেন 60% ক্যালকুলেশনে ভেরিয়েশন হতে পারে, ডিপেন্ডিং হোয়াট টাইম ইউ আর ক্যালকুলেটিং। 57-58% ইজ আমাদের যে গ্যাস ইজ আমাদের স্বদেশজাত, নিজেরা আমরা এক্সপ্লোরেশন করে আমাদের সাপ্লাই আসে, বাকিটুকু আমরা ইম্পোর্ট বেস। এখন যখন ইম্পোর্টের এই ডিসিশনটা নেওয়া হয়েছিল, ইমরান করিম সাহেব অলরেডি উনি রেফার করেছেন, দেয়ার ইজ এ স্পট মার্কেট এবং লং টার্ম কন্ট্রাক্টের স্পট মার্কেট প্রাইসেস লোয়ার, লং টার্ম প্রাইসেস হায়ার, এবং তাও ভেরিয়েশনটা ছিল না 7 আর 12-এর মধ্যে ভেরিয়েশন। এখন ডিসিশনটা যারা নিয়েছেন বা যারাই করেছেন, আইদার ওনাদের বলবো যে তাদের মায়োপিক দৃষ্টিভঙ্গি, অথবা দে কুড নট ইন্টারন্যাশনাল যে ভেরিয়েবিলিটি ইন দি প্রাইস কাঠামোতে তারা সেটা প্রপারলি করতে পারেন নাই। যদি করতেন, তখন যদি লং টার্ম কন্ট্রাক্টে যদি স্ট্যান্ডার্ডও ধরেন কোন সময় আপনি ভেরিয়েশন করবেন, লং টার্ম কন্ট্রাক্ট যদি আপনি তখন কভার করে রাখতেন, তাইলে তো আজকে রাষ্ট্রের, এটা তো শুধু ইন্ডিভিজুয়াল প্রশ্ন না, রাষ্ট্রের ফরেন কারেন্সি স্ট্রেসের মধ্যে আপনার কম আসতো। তাইলে যারা ডিসিশন মেকিংয়ে জড়িত ছিলেন, তারা কি দে রেডি অন্য যে কোনো ওই যে গভর্নেন্সের কথা বলছে, সত্যিকার গভর্নেন্স কাঠামো থাকতো, তারা আনসারেবল থাকতেন, অ্যাকাউন্টেবল থাকতেন, তাদেরকে আমরা তাদের পজিশনে কন্টিনিউশন দেখতাম না। আপনার এটা একটা সত্যিকার নিতে হবে যে তখন যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তারা কি কারেক্ট ডিসিশন নিয়েছিলেন, ইনফর্ম ডিসিশন নিয়েছিলেন, তাদের কি ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরকে তার এনআরইটিকে পাওয়া ছিল? দিস ইজ দি প্রশ্ন। এখন আসেন, তাইলে প্রশ্ন হলো যে মার্কেট বেজে যেতে গেলে আপনি সাপ্লাই সোর্সকে আপনি কোনো ইমপ্রুভের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নাই। আমরা বাই দিস টাইম ইমরান করিমের সাথে জানলাম, ওনারা একটা নেগোসিয়েশন করে যে আমাদের লিন সিজনের যেহেতু পাওয়ারের আমাদের, আপনারা জানেন যে এই গ্যাস সাপ্লাইয়ের অলমোস্ট দুটো সেক্টরে, সরকারি সেক্টরে অলমোস্ট 43% এবং ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপটিভ সেক্টরে 15%, অল টোটালিটি অলমোস্ট অ্যাগেন 60% ইজ কনজিউমিং দি পাওয়ার প্রোডাকশন, যে ইম্পোর্টেড গ্যাসে। এখন এই গ্যাসের যদি আপনার বিদ্যুৎ সেক্টরের প্রাইসিংয়ের সাথে আপনার এই গ্যাস প্রাইসের সাথে বিদ্যুৎ সেক্টর প্রাইসিং অলসো ইনভলভ, বোথ আর ইনডাইরেক্টলি ইন্ডাস্ট্রিকে এফেক্টিং এনার্জি সেক্টরের সিকিউরিটির জন্য। এখন আমি যদি আপনার
এই এনার্জি প্রাইসকে আমরা বলতেছি যে ওয়ান গোতে গিয়ে যেখানে ইন্ডাস্ট্রি কনজামশন অনলি 15%, ইন্টারেস্টিংলি তাতে আমরা 12 টাকা 11 টাকা 90-92 পয়সা থেকে ধরে 30 টাকায় চলে গেলাম। এখানে বিভিন্ন সেক্টরাল নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, কেন ট্রেডিশনালি যে বেনিফিটটা দেওয়া হচ্ছিল স্মল, আমি সেখানে গেলাম না। তো 11 টাকা থেকে বা 12 টাকা থেকে 30 টাকা, মানে 250%। যে কোনো সেক্টরে, আমি আমার সেক্টরে জানি আমরা অলমোস্ট ইট ইজ জাস্ট রাফলি আওয়ার এনার্জি কস্ট ইজ অ্যাবাউট 8%, বিলো 8%। আগে এটা 7% ছিল, গত জুনে যখন প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট করে টার্ন টু 1% ইনক্রিজ করেছে 8%। তো 8%-এ যদি 250% ইনক্রিজ করে, ইউর কস্ট উইল বিকাম 20%। এডিশনাল অ্যালোন এনার্জি কস্টের কারণে আপনি আপনার প্রোডাক্টের মধ্যে 12% কস্ট আসবে। এখন এই 12% কস্ট, এটা ইন্ডাস্ট্রি তো নিজে তার প্রোডাক্ট কনজিউম করে না, এটা আলটিমেটলি গোজ টু আইদার ডোমেস্টিক মার্কেট or it will go to those are we are like আপনি রেফার করলেন আমরা এক্সপোর্ট করি, আপনার এক্সপোর্ট মার্কেট ইউ হ্যাভ টু রিমেন কম্পিটিটিভ। তো একটা 8% কস্ট এলিমেন্টে যদি আমার এই 250% অথবা 150% কস্ট ইনক্রিজ করে, whether the domestic consumer are ready to pay it, সেই প্রোডাক্টের ডিমান্ড বিহেভিয়ারটা কী হবে? তখন তো ইন্ডাস্ট্রি যদি লোকালি সে অপারেট করে, তার যদি ক্যাপাসিটি সে ইউটিলাইজেশন রেসপেক্টিভ ব্রেক ইভেন নিচে চলে যায়, তাহলে ওই ইন্ডাস্ট্রি আপনার সাস্টেনেবল না। আর এক্সপোর্ট মার্কেটে ইউ উইল নেভার বি কম্পিটিটিভ, বিকজ আমি যে পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আপনার প্রাইসগুলি কাঠামোতে ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস অফার করেছি, একটা প্রাইস যদি কাঠামো অল নেসারি ইনক্রিজ করে গ্লোবাল ইন দিস কনটেক্সটে, যেখানে নর্থ আমেরিকা, ইউরোপিয়ান আইদার দে আর আপনারা জানেন রিসেশন অথবা ইন দ্য ব্রিঙ্ক অফ রিসেশন, যেই কথাই আপনারা বলি না কেন, সেখানে আপনার এই সিচুয়েশনে আস্কিং এন ইনক্রিজ প্রাইস ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আপনি কি বলছেন যে একটা আনসাস্টেনেবল সিচুয়েশনে পড়েছে Yes, আপনারা? it is a serious situation because ইন্ডাস্ট্রি যদি লং টার্ম ভায়াবিলিটি যদি আপনাকে চিন্তা করতে হয়, এই এনার্জির ক্ষেত্রে যে কোনো, আপনারা দেখেন এই সিদ্ধান্তটা আসছে, আমি কেন কথার একটু আপনাদের অসংযোজন বলতে হবে। রেসপেক্টেড আজমজি চৌধুরী বলতেছিলেন যে বাঘকে ওনার ইফিকেসি আর ইফেক্টিভনেস উনি প্রশ্ন তুলেছেন, বাট একটা কাঠামো, স্টেট কাঠামো আছে যে কিভাবে প্রাইস আপনার নির্ধারণ হবে। আমরা অল অন এ সাডেন বুঝলাম যে রাষ্ট্রই বলল যে ওটাকে বাইপাস করে বাকের সাইডে আইনকে করে স্পেশাল ল অর্ডিন্যান্স জারি করে আপনাকে করতে হলো। এটা কি গভর্নেন্সের জন্য ভালো এই সিদ্ধান্ত, ভালো প্রেসিডেন্স ক্রিয়েট করলাম আমরা? জিনিসটা হলো তো করতে। তো এটা কথাটা এই জন্য বললাম, এত সুইফট, যত কথা আমরা বলি, কেউ অনেক কথা বলি না বা অনেক কথা বলতে চায় না, কিন্তু আপনারা চিন্তা করেন এই প্রাইসটা আপনি ওই যে বললাম সাপ্লাই সাইড, এটা করে আপনি কালকেই তো আপনি যদি ফেব্রুয়ারি 1 তারিখে প্রাইসটা করবেন, ইন্ডাস্ট্রিগুলি কিন্তু তার এনাফ গ্যাস পাইতেছিল না। এখানে যতজন বলেন, লিটারেলি গত 8 মাস থেকে আমরা গ্যাসের সাথে বাতাসের টাকাও দিতেছিলাম। আপনারা যদি যেই যারা সাপ্লাই করে যে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলি তাদের জিজ্ঞেস করেন এবং লক্ষণের টাকা রেকর্ড উইলসে তাদের যা বিল হয়েছে গত 8 মাসে, they have private sector has over collected, that means তারা কনজামশন থেকে they have collected more. Private sector is not they are defaulter, but বরং পিডিবি এবং সরকারি যারা আপনার কনজিউমার আদার সেক্টরে ফার্টিলাইজার, দে ওয়ার দ্য ডিফল্টার। তো কালেকশন পয়েন্টে কিন্তু এই প্রাইভেট সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ নট দ্য ডিফল্টার ফর বিকম পেইং দি গ্যাস পয়েন্ট অফ ভিউ। আমার বক্তব্যটা এখানে, ফেব্রুয়ারি মাসের 1 তারিখ থেকে কি যারা এই সাপ্লাইয়ের সাথে জড়িত, তারা কি আর দে রেডি ইন্ডাস্ট্রি ডিমান্ডকে ফুলফিল করার? ইনক্রিজ প্রাইস আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি শুড বি ইমপ্লিমেন্টেড অনলি অ্যান্ড অনলি যদি তারা সাপ্লাই ইন্ডাস্ট্রি ডিমান্ড অনুযায়ী দিতে পারে। উইদাউট এনশারিং দ্যাট, যদি এটা করে, ইট উইল ব্রিং এ ডিজাস্টার। কারণ এখানেই আমি কথাটা বলতেছি, আমরা অনেকে কথা বলি আইসোলেটেডভাবে, আসলে হোল ইকোনমি ইট ইজ এ কানেক্টেড ওয়াটার বডিজ, একজনের সাথে আরেকজনের জড়িত, ইন্টারডিপেন্ডেন্স ইজ দেয়ার। এখন আমি যদি একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি কলাপস করে, এই ইন্ডাস্ট্রিতে এমপ্লয়মেন্ট জড়িত না, রাষ্ট্রের রেভিনিউ মোবিলাইজেশন জড়িত। রাষ্ট্রের মোবিলাইজেশন যদি জড়িত হয়, আপনার ওখানে যদি এখানে রেভিনিউ লেস কালেক্টেড হয়,
আপনার ইম্পোর্ট যদি লেস হয়, লেস রেভিনিউ কালেকশন, আপনাকে গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু বড়ো মানি আইদার অথবা প্রিন্ট মানি। এখন যদি গভর্নমেন্ট ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং করতে হয়, দ্যাট উইল অ্যাড টু দি ইনফ্লেশন। তো ইট ইজ এ সার্কুলার, আপনার কাস্কেডিং ইফেক্ট ইজ দেয়ার। তো আমাদের এখানে যখনই পলিসির সিদ্ধান্ত হয়, অলরেডি বিভিন্ন সময় কথা হয়েছে, একটা পলিসি কনসিস্টেন্সি নাই, অ্যাবনর্মালিটিস দেয়ার, অলরেডি রানে আমরা সাইড পরিবর্তন করে ফেলি। এইটা না করে যদি লং টার্ম ভিশনারি যদি আমরা যদি পলিসি ফ্রেম না করি এবং স্পেসগুলি দিতে যদি ইনফর্ম ডিসিশন না নেই এবং অল দি রিলেটেড পার্টি স্টেক হোল্ডারদের অ্যাভয়েড না করে ওয়ান সাইডের যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাইলে এটা লং টার্ম ইকোনমির জন্য সাস্টেনেবল হয় না। আপনারা যে প্রশ্ন রেখেছেন হোয়াট লাইজ এ হেড, দেখেন অনেক জিনিস ঘটে, কিছু আছে আমাদের কন্ট্রোলেবল হ্যান্ড, এটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা ফার্মের ক্ষেত্রে যেমন জড়িত একটা ম্যাক্রো আসপেক্টে, তেমনি আমি একটা আপনাদেরকে প্রশ্ন বলি, আমাদের যখন রিজার্ভ বাড়তেছিল, এভরিবডি ওয়াজ টেকিং, পলিটিশিয়ান এভরিবডি, বুঝা না বুঝা সবাই আমরা ক্রেডিট নিতেছিলাম। এখন আপনাকে তো যারা পলিসি মেকার, আপনাকে তো বুঝতে হবে যে হোয়াট লেড টু মাই এই তখন বাংলাদেশ জন্ম হয়েছে তো ভাই জিরো ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ নিয়ে। তা আমরা কিভাবে হঠাৎ করে আমাদের এই যে রিজার্ভটা গ্রোথ হইলো, কেন সেভিংসটা আসলো, এই কথাটা কি এখনও আপনার কেউ চিন্তা করেছে? কারো প্রত্যেক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বলেন, থিওরিটিশিয়ান, ইকোনমিস্ট বলেন, আমি আপনারা যত কথা বলেছেন, তো তাইলে তো বুঝবেন যে কি কারণে আমার ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ বাড়লো আর এখন কি কারণে খালি ইম্পোর্ট বেড়ে গেছে। এটা কি তাই? তা না। আমি আপনাদেরকে একটু ডিপলি চিন্তা করতে বলেন, আমার ব্যাংকার ওনারা আছেন, দেখেন ব্যাংকে একটা কথা বলে, তার ম্যাচিং অ্যাসেট এর পিরিয়ড ম্যাচুরিটির সাথে তার লাইবিলিটি ম্যাচ করতে হয়। আমাদের দেশের কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলি প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এই স্ট্রাকচারাল ইমব্যালেন্স আছে। সেটা আবার তারা যখন ডিল করে টাকা এবং ফরেন কারেন্সি, এই দুইটার সাথে তো নাই, ফরেন কারেন্সির ক্ষেত্রে নাই কোনো প্ল্যানিং, এটা কোনো করেই না, সেন্ট্রাল ব্যাংকের কোনো ডাইরেকশনও নাই, কোনো কিছুই নাই, এবং তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে সেন্ট্রাল ব্যাংকেরও নাই, এখানে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মগুলির ক্ষেত্রেও নাই, ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রেও নাই। তো ফলত এখানে আপনার এই ম্যাচুরিটি ম্যাচিং ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। যখন কোভিড সিচুয়েশন ছিল, আমরা যারা এক্সপোর্টার প্রচুর যখন ইউরোপে পার্টিকুলারলি ইউকে যদি বলে, প্রচুর রিটেলার আপনার হ্যাজ গন বাস্ট, এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে যখন সাপ্লাই চেইন, আমাদের দেশে যে ইভেন সবচেয়ে লার্জেস্ট কন্ট্রিবিউটর আরএমজি, সবাইকে বুকে হাত দিয়ে বলেন হাউ মাস মানি তারা দে হ্যাভ লস্ট, অথবা টাকা পাওয়া আনসার্টেনিটি, কত স্টাক হয়েছে, হাউ দে সেটেল ইট। কারণ এই এক্সপোর্ট ব্যাংকারগুলি তাদের আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল কম্পিটিশনের কথা আমরা বলি না, কারণ ওই যে বলেন ডিফল্টার লোন উইলফুলকে এমনি হয়েছে, যিনি টাকাটা ডিসবার্স করছেন, আপনি খালি যাই নিচে তার কথা বলতেছেন, যারা ডিসবার্স করছেন তাদের দায়িত্ব ছিল না? ডিড দে মেড এনি প্রফেশনাল অ্যানালাইসিস? এটা কি অনলি ডাইরেক্টেড লোন গেছে? সরকারি পাবলিক সেক্টর ব্যাংকের মধ্যে ডাইরেক্টেড লোন, প্রাইভেট সেক্টরে আজম যে চৌধুরী সাহেব যে ব্যাংকের যদি উনি যেটা চেয়ারম্যান, ওটার যদি ডিফল্ট হয়ে থাকে, এটা কেন হয়েছে? ওনার বোধহয় ডিফল্ট খুব না, আমি কথাটা এই জন্য বলছি স্যার, কারণ আমাদের এই জিনিসটা বুঝতে হবে। এটা আমরা শুধু আরেকজনকে আঙ্গুল নির্দেশ করি, আমরা নিজেরা সোর্স সার্চেন করি না, আমি কাউকে বোঝানোর জন্য না। আমাদের যখন আমরা কথা বলতে হবে, আমার হোয়াট লাইজ, আমার যা এই কথাটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি, আমাদের উইট নিড স্টক অ্যানালাইসিস। আমি যখন ভালো উঠছি কেন, সেটা যখন আমার কি ছিল কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর, এবং ভালো থাকা অবস্থায় আমার খারাপ দিনের জন্য আমার প্রস্তুতি নিতে হইতো। আমরা কি সে প্ল্যানটা নিছিলাম যে কোভিড উত্তরে আমাদের এই জিনিসটা ঘটতে যাচ্ছে? কারণ কোভিড ম্যানেজমেন্টের কাছে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে উই হ্যাভ টু স্পেন্ড ইন হেলথ সেক্টরে, আমাকে কোভিডের টিকা কালেকশনের জন্য স্পেন্ড করতে হয়েছে, আমার অনেকগুলি ম্যাচুরিটি মডেলে আমার ইমব্যালেন্স ঘটবে, আমার এক্সপোর্ট শক আসবে, এই সময় আমার ইন্ডাস্ট্রি আমরা কতদিন বন্ধ রাখছি এটা আমরা হিসাবে ভুলে যাই। এই 2 বছরে ইন্ডাস্ট্রিকে বৈশা আপনার প্রথম জায়গায় তো অরেনে সাডেন 24 তারিখে গেল, আমরা অফিস করলাম, 25 তারিখ 26 তারিখ স্বাধীনতা, আমরা বললাম পরদিন ফ্যাক্টরি আর ওপেন করা যাবে না। কিন্তু আমাকে তৎকালীন লেবার প্রতিমন্ত্রী বললেন যে 7 তারিখে আমাকে বেতনটা দিতে হবে। এটা কি আমার কি প্রাইভেট সেক্টর প্রিন্টিং টাকা আছে, ব্যাংকে আমাকে টাকাটা দিয়ে দিবে? 3টা মাস ধরে ইন্ডাস্ট্রিগুলি আপনার সাফার করেছে, আপনার কোনো রেভিনিউ ইনকাম, জিরো রেভিনিউ ইনকাম, বাট উই হ্যাভ টু পে হোল এক্সপেন্ডিচার। দেন
পরবর্তী ইয়াতে আপনার দেখা গেল যে একজন কঠোর লকআপের কথা বলেন, আরেকজন আইসা একটা সেক্টর খোলেন, আরেকটা সেক্টর বন্ধ করেন। ইন্ডাস্ট্রি তো ইকোনমি যে একটা কানেক্টেড, আমাদের সময় বোধহয় একটু short। বেসিক জিনিসটা আমরা ভুলে গেছি। সুতরাং এই হিস্ট্রিক্যাল ফ্যাক্টরগুলি আমরা যদি অ্যানালাইসিস নিয়ে এই যে এনআরসি যে ক্রাইসিসের কথা বলতেছেন, ইকোনমিক যে প্ল্যানিংগুলি, এটা খারাপ সময়ে কিন্তু এটা আবার অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে। এটাই আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাবিলিটি প্রদর্শনের সময়। এইটা যদি আমরা প্রপারলি ডায়াগনোসিস করি, ভালো এবং মন্দটা কারো দোষের প্রতি না, কারো থেকে কাউকে আপনার 100% রেসপন্সিবল করার জন্য না, কাউকে অ্যাকাউন্টেবল করাও আমার বড় উদ্দেশ্য না। আমার কথা হলো আমরা সেলফ আমাদের সোলকে সার্চ করি, আমরা জিনিসটা আইডেন্টিফাই করি, সো দ্যাট উই ক্যান প্ল্যান হাউ ক্যান উই ক্যান ওভারকাম, উই ক্যান বেটার ম্যানেজ আগামী দিন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমি একটু অনন্ত গ্রুপের শরীফ জহির সাহেবকে একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে উনি কিছু আমারও স্পেশালি আমরা খুব উদ্বিগ্ন এখানে যে ফরেন কারেন্সি আর্নিং এ আপনাদের গার্মেন্টসের একটা বড় ভূমিকা, সেখানে কি অবস্থা দাঁড়াতে যাচ্ছে বলে দেখছেন? রাইট, ওই সবার যেটা বলতেছে ওইটাই অ্যাকচুয়ালি একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যে বর্তমান পরিস্থিতি কি আগে সেটা জানতে হবে। এখন আমাদের যেসব ডেটা আমরা দেখতেছি প্রতিদিন, আমরা ধরেন হয়তো বা পত্রপত্রিকা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে মোস্ট লাইকলি এটা ইপিবি ডেটা। ইপিবি ডেটাতে দেখতেছি আমরা অক্টোবরের গ্রোথ, নভেম্বরের গ্রোথ, ডিসেম্বরের গ্রোথ। তো প্রতিদিন যখন আমি পেপার দেখি তখন আমি আমার লোকজনকে বলি যে কী রে, শুধু কি আমরাই কি খারাপ অবস্থায় নাকি? তো যখন আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলি, আমরা আমাদের যত বড় যারা ফ্যাক্টরি ওনার্স আছে সবার সাথে কথা বলি, সবারই সিমিলার কাইন্ড অফ সিচুয়েশন, যেখানে নাকি সিচুয়েশনটা দাঁড়াইছে সেটা হচ্ছে যে রিটেলাররা দে হ্যাভ পোস্ট কোভিড তাদের সিস্টেম অ্যানালিসিস যেটা করতো, তারা অটোমেটিক যে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট যেটা করতো, সেখানে কোভিডের পর যে সার্চটা হইলো সেটা অনুযায়ী আপনার সাপ্লাইয়ের যে ডিলেটা ছিল বিকজ অফ লজিস্টিক্স বা অন্যান্য কারণে, তো সেটা সেই মডেল বেস করেই কিন্তু তারা এখন 2022-এ তারা অপারেট করতেছিল, অ্যান্ড দে এন্ডেড আপ উইথ হিউজ ইনভেন্টরি। যদিও বা সেল অত খারাপ না হলো, তাদের এক একজনের ইনভেন্টরি 80% থেকে শুরু করে 60%, এনিওয়ার অ্যাবাভ 40%। হ্যাঁ, তো আমরা মোটামুটি সব রিটেলের, মানে আপনার ছোট বড় প্রিমিয়াম বলেন বা ডিসকাউন্টার বলেন, সবারই আমরা দেখতেছি যে ইনভেন্টরি, হিউজ ইনভেন্টরি। এবং আপনার পোস্ট জুন, আমাদের কিন্তু জুন পর্যন্ত আমাদের রেকর্ড এক্সপোর্ট গেল, কিন্তু আমাদের সবারই মোটামুটি বাংলাদেশ থেকে। পোস্ট জুন সিচুয়েশন হচ্ছে যে সবারই কিন্তু অর্ডার হ্যাজ ডিপড বাই এনিওয়ার ফ্রম 10 to 20%, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিয়ালিটি। তো এখন আমি যখন বিজিএমএতে ফোন করে যখন জিজ্ঞেস করতেছি যে কী ব্যাপার, তোমাদের ডেটা কী বলতেছে, তো বিজিএমএ একটা করতো যে তারা এনবিআর ডেটাটা কিছুটা ফলো করতো। এনবিআর ডেটা হচ্ছে বেসড অন ইএক্সপি, অ্যাকচুয়াল ইএক্সপি ধরে। ইপিবি ডেটা আর এনবিআর ডেটা মোটামুটি সেম থাকতো। বাংলাদেশ ব্যাংক ডেটা অলওয়েজ আপনার অনেক কম, মানে অলমোস্ট $7-8 বিলিয়ন মতো কম, ওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কালেকশনের উপর। তো এখন পরিস্থিতি তো আগে আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা কোথায় আছি, তখনই না আমরা এটার উপর অ্যাকশন নিতে পারবো বা কী করতে হবে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে আর কি। তো এখন পরিস্থিতি হচ্ছে যে দের ইজ এ ডিপ, অ্যান্ড উই এক্সপেক্টেড যে আপনার নেক্সট সিজন যেটা ফল, মার্চ এপ্রিলের প্রোডাকশন, সেখান থেকে হয়তো বা আমরা কিছু ইম্প্রুভমেন্ট দেখব। বাট সিচুয়েশন রিয়ালিটিতে হচ্ছে যে আমরা যার সাথে কথা বলতেছি, ওয়েদার ইটস ওয়ালমার্ট ওর মোর প্রিমিয়াম যারা সবারই মোটামুটি স্টক এখনও তারা ফুললি খালি করতে পারেনি। তো সুতরাং আমাদের যেটা প্রেডিকশন হচ্ছে যে এই যে অর্ডারের যে শর্টেজটা আছে এটা কন্টিনিউ করবে, এবং কন্টিনিউ করলে উইথ দ্য লিকুইডিটি ক্রাঞ্চ, উইথ এভরিথিং এলস টুগেদার, আর উই এবল টু সাস্টেইন দিস। এখন কোভিডের ক্ষেত্রে কি হলো, কোভিডের সময় 2020 সালে মোটামুটি এটা সবার কাছে জানা ছিল যে ইটস এ বিগ ডিজাস্টার, এভরিথিং ইজ শাটিং ডাউন, অ্যান্ড গভর্নমেন্ট টুক দ্য রাইট ইনিশিয়েটিভ, দে কেম আপ উইথ আ রেস্কিউ প্যাকেজ। আমরা বিজিএমএ থেকে উই ওয়ার ভেরি অ্যাক্টিভ। আমরা 3 মাসের মধ্যে কিন্তু ওই একটা প্যাকেজই 5,000 কোটি টাকার যে প্যাকেজটা ছিল সেটাই কিন্তু আমরা ডিসবার্স করতে পারছিলাম সাকসেসফুলি, যেটা নাকি ওয়ার্কারের স্যালারি কাছে চলে গেছিল। এবং সেটা ছাড়া আমার মানে এই ইন্ডাস্ট্রি উড হ্যাভ কোলাপসড, উইদাউট এনি ডাউট দিস ইন্ডাস্ট্রি উড হ্যাভ কোলাপসড। তো সেই সময় কিন্তু ওই রাইটফুলি ওই মার্চের প্যাকেজটা আসাতে আমরা কিন্তু 3 মাসের স্যালারি দিয়ে আমরা মোটামুটি বেঁচে গেছিলাম। এরপরে ইডিএফের বাড়ানোর থেকে শুরু করে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কথা বলে
অনেকগুলো স্টেপ নেওয়ার কারণে কিন্তু আমরা ইন্ডাস্ট্রিটাকে সার্ভাইভ করতে পেরেছি এবং মোটামুটি ভালো একটা কামব্যাক করতে পারছি। কিন্তু সামনে যে সিচুয়েশন ইট ইজ কোয়াইট অ্যালার্মিং। আই থিঙ্ক উই শুড বি ওয়ারিড, স্পেশালি বিকজ আমাদের এখন কারেন্সি নিয়ে আমাদের চাপ আছে। এই সেক্টরটা যদি ভালো না থাকে তাহলে তো আমাদের ওভারঅল ইকোনমির একটা বড় একটা এফেক্ট আসবে। এরপরে আমরা লে অফ আছে, এখানে রিট্রেঞ্চমেন্ট, টার্মিনেশন, অনেকের এক একজনের এক এক রকম অবস্থা। কস্ট হ্যাজ গন আপ ফ্রম ফেব্রুয়ারি অ্যাকচুয়ালি, যে আমাদের যে ইউটিলিটি কস্ট যেটা বলতেছি, শুধু গার্মেন্টসে আমরা হিসাব করে দেখলাম যে দিস ইজ সামওয়্যার অ্যারাউন্ড প্রাইস কি বাড়ে নাই কস্টের সাথে? না, আপনার একটা তো হচ্ছে যে আমরা তো অর্ডার নিয়ে থাকি 3 থেকে 6 মাসের অ্যাডভান্স অর্ডার সব কিছু বুক করা। আর যখন আপনার অর্ডার মার্কেটে কম থাকে তখন কমপ্লিটলি প্রাইস একদম ক্র্যাশ করা হয়। এখন সবারই ফ্যাক্টরি চালাতে হবে, সবারই আপনার অর্ডার নিতে হবে এবং দেখা যাচ্ছে যে বায়াররা এটার একটা বড় একটা অ্যাডভান্টেজ নেয়। তো সেই কারণে প্রাইসও আপনার মারাত্মকভাবে ড্রপ করে। তো তার মধ্যে আপনার দেখা যাচ্ছে যে আপনার কস্ট এসকেলেশন হচ্ছে, ফেব্রুয়ারির মধ্যে কস্ট এসকেলেশন হচ্ছে ওয়েজেস নিয়ে নাই কথা বললাম এখন এটা নিয়ে, বাট ইট উইল কাম এভেনচুয়ালি। সো উই আর নট প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট। সো এটা আমার বড় একটা চিন্তার বিষয় যে শর্ট টার্মে যদি বলি, নট ইভেন শর্ট টার্ম, 6 months to 8 months ইট উইল বি আ চ্যালেঞ্জিং পিরিয়ড ফ্রম দিস সেক্টর। তো তার সাথে সাথে যেটা আমাদের যদি লং টার্মে যদি ধরি, এগেন লং টার্মে ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ অপরচুনিটি। আমরা দেখতেছি যে চায়না থেকে অর্ডার শিফট করতেছে, আমেরিকান মার্কেট হ্যাজ এ বিগ পোটেনশিয়াল। তো সব কিছু মিলায় আমরা কি নিজেদেরকে কি রেডি করতেছি নাকি, সেখানে একটা বড় একটা সমস্যা আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের কি ক্ষমতা আছে নাকি। যদি এই মুহূর্তে আমি বলতেছি অর্ডার কম, এই ক্রাইসিস আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে, বাট ফিউচারে যখন আমরা বলতেছি যে আমরা এটাকে $50 billion নিব বা $100 billion নিব, উইচ ইজ নট ভেরি ডিফিকাল্ট। আপনার চায়নার যদি 5%ও যদি আপনার শিফট করে $250 billion থেকে যদি 10% হয়, $25 billion আমরা কথা বলতেছি। তো সেই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং আমাদের ক্ষমতা নাই, আমাদের সমস্যা অনেক আছে, আমাদের পোর্টের সমস্যা আছে, আমাদের কাস্টমস বা আমাদের যারা রেগুলেটরি বডি তাদের মধ্যে মারাত্মকভাবে আপনার শর্টেজ অফ পিপল থেকে শুরু করে সিস্টেমস, নাথিং ইজ অ্যাকচুয়ালি ম্যাচিং আপ উইথ দ্য পলিসিস, উইথ দ্য অপরচুনিটিস। এখানেও কাজ করতে হবে। আমার পার্সোনাল কিছু অপিনিয়ন আছে যে আমরা যে কাস্টমস থেকে বা এখান থেকে যে হ্যারাসমেন্টগুলো আমরা দেখি, ওয়াই নট ওপেন ইট আপ। আমরা কত টাকার, এটা এমনি আমাদের ডিউটি ফ্রি, আমাদের এমনি আমরা দিস ইজ ওপেন, আমরা কত টাকার রেভিনিউ কালেকশন করি? ইট ইজ হার্ডলি লেস দেন 4,000 crore। যদি আমরা ফ্যাব্রিকের যেগুলো ইম্পোর্ট করে যদি আমরা লোকাল মার্কেটে যেগুলো সেল করে, তাও সেটাও হয় না, বিকজ তার মধ্যে চুরি হয়, অন্যান্য হয়। ওয়াই নট জাস্ট ওপেন ইট আপ? এই যে আমাকে যে বাধা দেওয়া জায়গায় বাধা দেওয়া, একটা এমনি আমাদের 25-22 দিন লাগতেছে একটা ভেসেল আসতে, তারপর আমরা 7 দিনের জায়গায় সেখানে 10 দিন চলে যায় ইয়েতে। আবার যদি আমাদের প্রিমিয়াম কিছু প্রোডাক্ট করি, যেরকম আমরা স্যুট করি বা আমরা একটু ভালো কাপড়ের কাজ করি, সেটার উপর আরও আপনার ইন্সপেকশন পড়ে, সেটার উপর আরও সন্দেহ, আরও অনেক কিছু। তো পুরো জিনিসগুলোই মানে দেশ বটলনেক। তার সাথে সাথে যদি আমরা দেখি যে এই যে গ্রোথ অপরচুনিটিস, নেক্সট গ্রোথ অপরচুনিটিস হইতে হবে আপনার ফ্যাব্রিক মিল, টেক্সটাইল মিল, ওইসব ইনভেস্টমেন্টে। জাস্ট কুইকলি একটা বলি যে আমাদের যেটা পত্রপত্রিকারও একটা আমি দেখি যে এই নিউজ আসলো যে ডেনিমে হিউজ ডিমান্ড। এখন আমাদের বড় বড় ব্যবসায়ীরা যারা স্পেশালি অন্যান্য সেক্টর থেকে দেখতেছে, নিউজ দেখে মনে করতে বাহ, আমি তো আরেকটা ডেনিম মিল করতে পারি। এখন অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশনটা তো তারা বুঝতেছে না যে তারা ডেনিমে অলরেডি উই আর স্যাচুরেটেড, উই আর 80% অফ ইউরোপ মার্কেট। তাহলে কারোর যদি বুদ্ধি থাকে, তাহলে আমি ডেনিম মিলে আরেকটা ইনভেস্টমেন্ট করব? ওয়াই নট লুক অ্যাট দ্য ডেটা অ্যান্ড সি যে আমার দেখা যাচ্ছে যে চায়না আপনার যেখানে আপনার হয়তো বা 20-30% এক্সপোর্ট করতেছে, আমাদের এক্সপোর্ট অনলি 4%, 5%। ওয়াই নট ফোকাস অন দোজ সেক্টরস? যেরকম আমরা ম্যানমেড ফাইবার, পলিয়েস্টারে আমরা অলমোস্ট নেগলিজিবল। আমাদের টোটাল নিট সেক্টর যেটা, সেখানে আমাদের 95% হচ্ছে কটনে। আর আমাদের এখানে কিন্তু ওয়ার্প নিটিং থেকে শুরু করে আপনার যে অ্যাথলেটিক প্রোডাক্টস যেগুলো, আমরা কিন্তু এগুলোতে একদম জিরো আমাদের এক্সপোজার। সো আমরা আমাদের ইনভেস্টররাও ক্যালকুলেটিভলি এগুলো করতে হবে। বিজিএমইএ নিউজ পেপার শুড কাম আপ উইথ দ্য রাইট ডেটা, কোথায় অপরচুনিটি, কোথায় ইনভেস্ট করলে আমরা আরও 20 billion গ্রো করতে পারবো। আমাদেরকে এগুলো প্ল্যানভাবে প্রপারলি এটাকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। কারেন্সির ব্যাপারে ইট ইজ একদম উইদাউট এনি ডাউট আওয়ার কম্পিটিটার্স আর পাকিস্তান, আওয়ার কম্পিটিটার্স আর ইন্ডিয়া। ইউ লুক এট দেম হাউ দে আর ডেপ্রিসিয়েটিং দেয়ার কারেন্সি। এটা আমরা আমরা অনেক বছর ধরে বলতেছি, এটা দিস ওয়াজ সামথিং, ইট ওয়াজ এ ট্যাবু। এক্সচেঞ্জ রেট নিয়ে কথা বলে আজকে যেরকম আপনারা ওপেনলি কথা বলতে পারতেছেন, এটা 2 বছর আগে এটা বলা যেত না কথা। এখন এটা স্বাভাবিক যে আপনার এটা কারেন্সি হ্যাজ টু বি অ্যাজ মাচ অ্যাজ ফ্লোটেড, যেটা পসিবল সেটা করতে হবে।
না হলে আমরা আবার পরবর্তীতে যাই আবার একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে আসবো। এটা ছাড়া আমি দেখতেছি না আমাদের কম্পিটিটিভ এজ আমরা কীভাবে আমরা বাড়াবো। অ্যান্ড অনেস্ট ট্রুথ হচ্ছে যে এখনও আমাদেরকে পাকিস্তান আমাদেরকে অনেক কম্পিটিটিভ প্রাইস দিয়ে আমাদের অর্ডার নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যেরকম ডেনিমে যেরকম আমরা অনেক বড়, ডেনিমে প্রচুর অর্ডার শিফট হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানে এখনও। আমার লিভাইসের বড় একটা বিজনেস চাঙ্ক চলে গেছে আপনার পাকিস্তানে। সো ইন্ডিয়া ইজ স্টিল কম্পিটিং ইন সাম প্রোডাক্ট এবং চায়না ইজ স্টিল কম্পিটিটিভ। এত কিছুর পরও চায়না কম্পিটিটিভ থ্রু এই কারেন্সি ডিভ্যালুয়েশন বা অন্যান্য সাপোর্ট পলিসিস থ্রুতে। তো সুতরাং আই থিঙ্ক মানে উই হ্যাভ টু বি aware of the situation. It is a difficult time, and if we are not prepared, if we cannot save this sector, this whole economy will suffer from this. Thank you. থ্যাংক ইউ। শামীম ভাই, আপনাকে লাস্ট স্পিকার আপনার যেটা বুঝছি যে এলসি ওপেনিংয়ের প্রবলেম, আপনাদের অনেক সমস্যা হচ্ছে ইম্পোর্টে, অনেক ট্রিটমেন্টে প্রবলেম হচ্ছে, ওষুধের একটা শর্টেজ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, আপনি কি? হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের এই ক্রাইসিস তো শুরু হয়েছে আসলে 2020 থেকেই, যখন কোভিডটা আসলো। তো বাংলাদেশ কিন্তু এই কোভিডটাকে ভালোভাবেই কাভার করলো। আমাদের ডেথ রেট, তারপর ইনঅ্যাক্টিভিটিস কিন্তু খুবই কম ছিল। তো বাংলাদেশ কিন্তু আমরা দেখছি কি, যত ইমার্জেন্সি আসুক, ক্রাইসিস আসুক, কাভার করে ফেলে কিন্তু। আর প্রাইম মিনিস্টারের 3টা কাজ আমাদের খুবই সাপোর্টে আসছে সবসময়: ব্যাংকের 9% ইন্টারেস্ট, ডলার ফিক্সড করা, আর হরতালটা বন্ধ করা। আজকে ব্যাংক এই ডলারের কথা বলে, 11% করতে বলে, ওনারা তো হাজার হাজার কোটি টাকা প্রফিট করে, ওইটা খুললেই দেখা যায় 1000 কোটি টাকা। এক সেকেন্ড হলো মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক বা প্রাইম ব্যাংক ভালো, আমাদের ব্যাংক ম্যাক্সিমাম ব্যাংক আপনি পেপার খুলেন কি দেখেন, আমরা 10 বছরে প্রফিট করি 1000 কোটি টাকা, আর ওনাদের একজনই 2000 কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে। তো এটা কিন্তু একটু সিরিয়াসলি দেখেন কিন্তু, মানে আমি বারবার বলতেছি, এত কষ্ট করে আমরা ব্যবসা করে 10 কোটি টাকা মাসে শেষে আয় করি, এক লোকেই দেখি যে 2000 কোটি টাকা নিয়ে যায়, 7000 কোটি টাকা নিয়ে যায়। সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, আপনি তো দেখেন, আমরা গেছি গভর্নমেন্ট ব্যাংকে, একটা 10% চায় টাকা। দেশের এত বদনাম করলে হবে না। আমি তো বলবো যে গত 10 বছরে আমাদের যে উন্নতি হয়েছে, ম্যাসিভ উন্নতি। ধরেন আমাদের এই 30,000 কোটি টাকা এখন ফার্মাসিউটিক্যালসের টার্নওভার, 20,000 কোটি টাকা আমাদের নর্মাল হেলথ কেয়ারের, আমরা 67% কিন্তু কাভার করতেছি টোটাল হেলথ কেয়ারের। বড় লোকদের চিকিৎসা হয় না, হয়তো সিঙ্গাপুরে যায়, কিন্তু আমরা কিন্তু 90% কাভার করি। 20 বছর আগেও ছিল যে দুপুর 1টায় বা রাত্রে 3টায় যদি হার্ট অ্যাটাক হয়, আমি কই যাব? আমার নিজের এনজিওপ্লাস্টি আমি ল্যাব এডে করেছি দুপুর 2টায়, 3 মিনিট লাগছে, আমার হার্টের কোনো ক্ষতি হয় নাই। সো বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং, এটা কিন্তু এখন একটা সাংঘাতিক ইস্যু। আরে ভাই, সিঙ্গাপুরে যাই আমরা। আচ্ছা দেখেন, গত বছর হাইয়েস্ট এসইউবি আসছে, অথচ আমার এলসি এই ফার্মাসিউটিক্যালসের হচ্ছে না। জুন জুলাই বাংলাদেশে ওষুধের অভাব হবে, ওষুধ বাংলাদেশে খুবই কম দাম। আপনি লাক্সারি প্রোডাক্ট কেন বন্ধ করে দেন না? এসইউবি কেন আসবে? আমার 6 জন আপনার সিইও আছে 6টা কোম্পানির, ওনারা এসইউবি এবং 60 লাখ টাকার গাড়ির নিচে ওনারা গাড়ি নিবে না। আপনি ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করেন, গাড়ির এলসিটা খুব তাড়াতাড়ি দেয় এবং গাড়ির টাকাটা ওনারা ইমিডিয়েটলি দিয়ে দেয়, কিন্তু আমার এলসির টাকাটা কিন্তু ওনারা দেয় না। তো এই যে আমার র মেটেরিয়ালসটা ওনারা দিচ্ছে না। দেখেন, আমি ক্যান্সার হসপিটাল করছি, 2টা এই লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেটর মেশিন কিনে নিয়ে আসছি, সব ইন্ডিয়া রুগী যেত। এখন একটা আপনার এই প্যাট স্ক্যান আনবো, যেটা দিয়ে আপনার সেকেন্ডারি দেখে, আমাকে এলসি করতে দিচ্ছে না। আমার ডায়ালিসিস মেশিনে এলসি করতে দিচ্ছে না। তো আমি কিন্তু সবার কথা শুনলাম, আপনারা তো একদম বিজনেস লিডার, সব ঠিক আছে। এখন ধরেন পুরো বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে তো আমি কথা বলতে পারবো না। বাংলাদেশ অত্যন্ত ভালো আগাচ্ছে। গত 50 বছরে আমার চোখের দেখা বাংলাদেশে প্রবলেমও আসছে, সলভও হচ্ছে। ব্যাংকের একটু প্রফিটটা কমাইতে হবে, চোরদের টাকা নেওয়াটা বন্ধ করতে হবে, হেলথ সেক্টরকে প্রায়োরিটি দিতে হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ শামীম ভাই। আমি ফর দ্য লাস্ট টাইম একবার একটু ফ্লোর ওপেন করব, আপনাদের যদি আর কারো ফাইনাল কথা ওয়ার্ডস থাকে। Just a few points. জি, অনেকগুলো রেফারেন্স আসছে, মানে আফটার আই হ্যাভ স্পোকেন অন সাম ইস্যুস। তো আমি এগুলো একটু আই উড লাইক টু ক্ল্যারিফাই সাম অফ দিস ইস্যুস। আমাদের মেইন প্রবলেমটা যদি আপনারা দেখেন, তাহলে দেখবেন যে the engagement of the stakeholders with the government in policy making framework, এটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দায়ী। এখন যদি প্রত্যেকটা সেক্টর থেকে গভর্নমেন্ট যদি ইনভাইট করতো, কথা বলতো যে এরকম একটা ফুড কামিং ক্রাইসিস আছে, হাউ উই গোইং টু হ্যান্ডেল দিস প্রবলেমস, তাহলে এইটা
a policy framework will be conducive to the industry. For that matter, it applies to all industry. This is number one. Number two, এই abrupt যে সিচুয়েশন হয়েছে, যার জন্য কি হচ্ছে এখন IMF-কে ডাকতে হয়েছে। And some of those conditions, the abrupt pricing, rise and everything, is to meet the IMF regulation. IMF-টা কি? It's a world regulator. It's not World Bank, যে আপনাকে সে প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং করবে বা কিছু করবে। So they are actually telling you what goes wrong in your economy, what you should do. So whether we like it or not, we start rising the prices. এই রাইজিং অফ প্রাইসের সাথে আমরা এখানে যারা আছি সবাই যুক্ত আছি, কেউ কিন্তু এগেনস্ট না। There is nothing against the government or anything. It's just that we feel that there is no genuine engagement with the private sector and the other stakeholders to frame a policy framework on short term or on long term basis. আরেকটা জিনিস দেখবেন যে আমরা একটা গভর্নেন্স বলি, বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বলি, শুরু থেকেই কিন্তু আমরা সবাই যতগুলো ব্যাংক আছে এখানে আমাদের এমটিবির এমডি সাহেব আছে, ওনারা জানে, উনি তো একলে ব্যাংকার অ্যাসোসিয়েশন, তাদের আপনাদের ব্যাংকার কি জানি এমইপি, ওটার সাথে হি ওয়াজ চেয়ারম্যান ফর লং টাইম। সবাই কিন্তু শুরু থেকে বলে আসছিল যে ফ্রি ফ্লোট অ্যালাউ করো, there should not be any restrictions. Should there be a situation like this, আজকের এইটা এই লেভেলে যাওয়ার কথা ছিল। আরেকটা জিনিস দেখবেন যে আই থিঙ্ক দিস হ্যাজ হ্যাপেন, যে আমরা ইনস্টিড অফ ডেভেলপিং মাথারবাড়ি অ্যাজ এ পোর্ট টার্মিনাল, we have invested in many other huge infrastructure by the government, যাদের payback period আসছে আমাদের পে করতে, which is not critically contributing to the economy. এগুলোর কোনো দরকার ছিল না, এগুলো 5 বছর পরে করলে হতো। যদি মাথারবাড়ি করা হতো তাহলে কি হতো? The township will come like whole of Singapore. It will facilitate large cargoes coming to Bangladesh. It's a huge infrastructure. এখানে আপনার সিমেন্ট, ক্লিঙ্কার থেকে শুরু করেন সবগুলো, ইউ পে অ্যাকচুয়ালি হাফ অফ দ্য ফ্রেট। এবং সারা পৃথিবীর যত বিভিন্ন যারা সাপ্লায়ার্স, দে উড হ্যাভ বিন ভেরি হ্যাপি টু শিপ দিস কার্গোস টু বাংলাদেশ, ওয়ার ইউ হ্যাভ নো পোর্ট কনজেশন, you have no extra penalties and all this kind of things. তো এইগুলো তো করার কারণে ধরেন এইগুলো হয়েছে। আর দেখবেন আরেকটা জিনিস হয়েছে যে এই আমরা যারা ধরেন অনেকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছেন, নাও দে আর সেলিং ইট অলরেডি, অ্যান্ড দেন দের ইজ এ রাইজ, হোয়াট ইজ গোইং টু হ্যাপেন? এটা একটা কারণ হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের যতগুলো লিকুইড এনার্জি রিসিভিং ফেসিলিটি আছে, এগুলো ইজ নট এডিকুয়েট। দে ডোন্ট হ্যাভ ইভেন এন ইনভেন্টরি ফর 40 days. তো আপনার যদি ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টটা এত পুয়ার হয়, হাউ ইউ আর গোয়িং টু অ্যাকচুয়ালি সাপোর্ট দি ইন্ডাস্ট্রি? দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে এইটা আপনার ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টটা আবার লুক করতে হবে। ইট মাস্ট বি লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম, সো দ্যাট একটা পিরিয়ড যেটা থাকতে হবে সাস্টেইনেবিলিটির জন্য। সো আই থট দিস ইস্যু দ্যাট আই মাস্ট সে। আর ওই যে প্রতি মাসে যে অ্যাডজাস্ট করা হবে যে কথাটা হয়েছে আর কি বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী, এটার ক্লারিফিকেশন উনি দিতে পারবেন। কারণ যদি এনার্জি সোর্সগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করি, লেটসে আজকে 5টা বা 7টা, এই 5টা বা 7টা সোর্স থেকে যদি আমরা এটা এনার্জিটা নেই, তাহলে তার ইকুইভ্যালেন্ট প্রাইসটা কী হবে, এবং এই প্রাইস রাইজে কোন সোর্স কতটুকু কন্ট্রিবিউট করছে এটা আমরা জানি না। সো দেয়ার মাস্ট বি এন automated software which will create an equivalent energy cost of every source of energy which is contributing to the power production. যদি তাই হয় আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, তাহলে এই রাইসটা জাস্টিফাইড কি না আমরা বোঝা যাবে। তো যেখানে ওইটাই নাই, তো হাউ ইজ গোয়িং টু অ্যাডজাস্ট দি মান্থলি প্রাইস? এগুলো বলে টলে আর সবাই ভয় পাচ্ছে না। হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন নেক্সট ফিউ মান্থস ইজ এ গ্রেট স্টোরি ফর এভরি ওয়ান। But I also believe, I'm a great believer like him, as a Bangladeshi, it's a Herculean economy. It's a very great, strong economy, and it's continued to rise. Even in the World Bank's projection, Bangladesh supposed to rise at 6.4, now it will do 6. So even 5 point something, it's still performing against any other economy. Thank you very much. না ধন্যবাদ আপনাকে। না আমি খালি একটা জিনিস যেটা বলতে চাই, ওটা হলো যে এই বছর যে দ্য কামিং ইয়ার, ওয়ান অফ দ্য থিংস ইজ দ্যাট উই মানে ইট অফার্স আস বিজনেসম্যান একটা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি।
For example, we are going for investment because the right time for investment is when things are against you. আমি যদি এখন ব্রেক ইভেন করতে পারি, থিংস উইল অনলি গেট বেটার। সো আমি অপটিমিস্টিক। আমরা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট আমাদের কোম্পানি উই হ্যাভ অলওয়েজ ইনভেস্টেড লাইক দ্যাট। অ্যান্ড এয়ারলাইন্সটা আমি 6 মাস পিছাইছি বিকজ দ্যাট ইজ আমার লিজিং, মানে লিজের সাথে এক্সচেঞ্জ রেটের সাথে দের ইজ এ কোর রিলেশন। সো দ্যাটস ওয়াই আমি 6 মাস ওটা পিছাই দিছি। বাট ওয়ান থিং এই বছর উই নিড টু অ্যাড্রেস ইজ দ্য এনবিআর এর রিফর্ম। এটা কিন্তু আমরা এলডিসি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি। অ্যান্ড এনবিআর যদি ঠিক না হয়, ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস টু ডু আ লট অফ থিংস উই ওয়ান্ট টু ডু। একটা ছোট উদাহরণ দিই, ওনারা আপনার আমার ফ্যাক্টরি ইপিজেডে, তো ইপিজেডে একটা এসআরও আছে, এসআর 56, ওখানে 3000টা স্পেয়ার পার্টসের নাম আছে যেটা ডিউটি ফ্রি আমি আনতে পারি। এখন আমি 4IR বলে অ্যাডভান্স মেশিনারি নেক্সট 10 ইয়ার যেগুলো ফিউচার প্রুফ এসব মেশিন আছে, যেখানে রোবোটিক্স আছে, অনেক কিছু আছে, মানে কাদের সাথে কথা বলে ওরা 3000টা স্পেয়ার পার্টস ডিসাইড করলো? আই ওয়ান্ট টু নো। হ্যাঁ, সো দিস থিংস যখন আমি একটা ধরেন নতুন যেই টেকনোলজি যেগুলো আছে, যেখানে ধরেন আমি আর্টিফিশিয়ালি এআই দিয়ে কাজ করি, এখন এটার কম্পোনেন্ট কি মানে আমারও বুঝতে অসুবিধা আছে বিজনেসম্যান। এখন এনবিআর ওনারা কীভাবে ডিসাইড করে যখন যাই 500% ট্যাক্স দিয়ে দেয়, দ্যাটস নট রাইট। সো বিজনেস এনভায়রনমেন্ট অ্যাজ ইট ইজ চ্যালেঞ্জিং ফর আস। সো এটাকে আরও ঘোল পাকিয়ে কোনো লাভ নেই। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হলো যে কাস্টমসের টপ লেভেল যারা আছে ওনাদের কাছে যখনই যাই দে সলভ দ্য প্রবলেম, আই হ্যাভ টু গিভ দিস মাচ হ্যাটস অফ টু দেম। কিন্তু লোয়ার লেভেল যারা আছে, ইট ইজ আনপ্রেসিডেন্টেড। আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সল্ট নিয়ে আসছি, আমাকে বলে যে আপনি এটা এডিবল সল্ট আনছেন, আমাকে ফাইন করা হয়েছে। আমি বলছি বিরিয়ানি প্যাকেট কিনে দিয়ে আপনি খান আমার সামনে। এখন ওনার সাথে এই আর্গুমেন্ট আমি কীভাবে করবো? আচ্ছা, দেন অ্যানাদার থিং, ব্র্যান্ড নিউ একটা জাস্ট উদাহরণ দিলাম যে হোয়াট উই হ্যাভ টু ফেস এভরি ডে। ব্যাংকের কথা বাদ দিলাম, ইকোনমি ইনফ্লেশনের কথা বাদ দিলাম, মানে একটা কম্প্রেসার নিয়ে আসছে, ব্র্যান্ড নিউ কম্প্রেসার। সো দের ইজ আ প্যাকিং লিস্টে থাকে অনেক অ্যাক্সেসরি, দের লাগে আপনি মিস ডিক্লারেশন দিয়েছেন 250% ফাইন করে দিচ্ছে আমাকে, বলে ওটা তো সেপারেট। আমি বলছি যে এটা ইটস এ প্যাকেজ, ইটস এ ওয়ান মেশিন। তো এইরকম করে তো আমাদের প্রত্যেক দিন যদি এখন এনবিআরকে ডিল করবো, এটা ডিল করবো, এইভাবে কিন্তু হবে না। সো নেক্সট ইয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু সি পিপল হু ডু বিজনেস অনেস্টলি আর রিওয়ার্ডেড বাই স্পেশালি দ্য ব্যাঙ্কিং সেক্টর। কারণ ব্যাঙ্কিং সেক্টরে আমি লোন ডিফল্ট করলে মাহবুব ভাইরা আমার 2% কম ইন্টারেস্ট দিয়ে 10 বছর লোন রিপেমেন্ট ফ্যাসিলিটি দিবে। কিন্তু আমি যদি ঠিক করে পেমেন্ট করি, মানে আমি যখন দেখি যে যারা হ্যাবিচুয়াল স্মার্ট বিজনেসম্যান, যারা হ্যাবিচুয়ালি ডিফল্ট করে স্মার্ট হয়ে গেছে বেশি, ওনারা অনেক ফ্যাসিলিটি পায়, আর আমরা 1 মাস দেরি করলে ব্যাংকের দেখি চিঠি আসা শুরু করে। সো আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে আইদার আমরা বিজনেস বুঝি না অথবা ব্যাংকিং বুঝি না। সো এই জিনিসগুলো উই হ্যাভ টু কাম আউট অফ দিস, অনলি দেন এই বছর এমনি চ্যালেঞ্জিং থাকবে, বাট উই উইল গো ফরওয়ার্ড। থ্যাংক ইউ। না, বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে কি, যেটা শামীম ভাই বললেন, একটা কথা খেয়াল করতে হবে, ব্যাংক কিন্তু ভেরি ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ, ভেরি ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ। আপনি যদি আমাদের যদি রিটার্ন অন অ্যাসেট দেখেন, ইট ইজ কামিং ডাউন গ্র্যাজুয়ালি, ইট ইজ নাও 0.53, যেটা নর্মালি ইন্টারন্যাশনালি 3 থেকে 4% মিনিমাম। রিটার্ন অন ইকুইটি যেটা দেখেন, সেটা হচ্ছে আমাদের 9.48, যেটা নর্মালি 15 থেকে 16% ইন্টারন্যাশনালি দেখেন। অ্যান্ড ইউ অলওয়েজ লুক অ্যাট দ্য অপারেটিং প্রফিট সাইড। আপনি কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট যেটা দেখেন, আপনি ট্যাক্স অ্যান্ড প্রভিশনটা ওটা কিন্তু দেখেন না। ওটা দেখলে দেখবেন যে খুব বেশি কিন্তু ব্যাংকের প্রফিট না, আর এখানে কিন্তু প্রচুর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট আছে। আর একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে কি, আলটিমেটলি এন্ড অফ দ্য ডে অল লস হ্যাজ টু বি বর্ন বাই দ্য ব্যাঙ্ক। যেটা একটু শামস বললো, একটা কাস্টমার এসে বলছে, ভাই আমি তো 100 টাকা নিয়েছিলাম, আমার তো অত লস হয়েছে, আপনি আমাকে প্লিজ 20 টাকা ওয়ে করেন। এখন আমি কি করব? আমি তখন ওই সময় হয়তো 80 টাকা না 90 টাকা নিয়ে বাকি 10 টাকা আমি ওইবার দিয়ে দিই। আলটিমেটলি কিন্তু লসটা কিন্তু এন্টায়ারলি অন ব্যাঙ্ক। সে এবং আমাকে কিন্তু আলটিমেটলি ডিপোজিট থেকে যে টাকাটা আনলাম, যেটা মিস্টার হুমায়ুন কবির বললেন, এই ডিপোজিটের টাকাটা কিন্তু আমাকে দিতে হচ্ছে। সো সেইটা কিন্তু কেউ দেখেন না। সো এই যে 1,33,000 কোটি টাকা যে আমার যে এনপিএল আছে, সো এটাকে কিন্তু আমাকে বড় করতে হয়েছে কিন্তু আরও বেশি, কেন ডিপোজিট এডিআর মেনটেন করতে হয়েছে। দেন আই হ্যাভ টু বড় অ্যানাদার 133,000 crore টাকা টু পে অফ দ্য ডিপোজিটার। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পেইন অফ ব্যাংকার্স। যাক সেটা দেখো না ইস্যু। এখন এটা তো আসলে যেহেতু প্রথম থেকে আমরা কোনো এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট দেই নাই, এটা আলটিমেটলি হ্যাজ বিল্ড দিস কালচার। আমি যদি প্রথমে এটাকে বন্ধ করতে পারতাম, যারা ইয়ে করছে, এখানে পলিটিক্যাল উইলিংনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি কিছু করতে পারবো না। যেটা আজম জাহাঙ্গীর স্যার বললেন যে আসলে উচিতটা হচ্ছে
সবাইকে মিলে অল স্টেক হোল্ডার হ্যাভ টু সিট। নতুন কোম্পানি আইন হচ্ছে, আশা করছি এই কোম্পানি আইনে এই উইলফুল ডিফল্টার বা হ্যাবিচুয়াল ডিফল্টারদের যেসব ডেফিনেশনগুলো আছে এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো। আমাদের যে লোনের যে একটা সেটেলমেন্ট করতে গিয়ে একটা ডিফল্ট করে 8-10 বছর লাগে সেটাকে কমিয়ে আনতে পারবো। আরেকটা যেটা সবচেয়ে বড় কিন্তু আগামী বছর যেটা এই সময় সমস্যা হবে, আপনি দেখেন গভর্নমেন্ট ইজ বরোয়িং 91 ডেজ বিল হচ্ছে বোধহয় 7.2%, 182 ডেজ বিল হচ্ছে 7.4%, আমি যদি 364 ডেজ দেখি 8%। তা আমি কি ওখানে ইনভেস্টমেন্ট করব নাকি আমি লোন দেব? আমি ওখানে ইনভেস্টমেন্ট করব। এটা স্বাভাবিক, এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ আমি তো যখন এত বড় আমার ডিফল্ট কালচার, আমি না স্প্লিট কেন করবো? ওটা 100% নিয়েছে, আমি ওখানে করব। তো ওটা কিন্তু খেয়াল করতে, গভর্নমেন্ট যদি এভাবে বড় করে তা আমি কোথায় যাব? আমি ওখানেই যাব যেখানে আমার 9% আমার লেন্ডিং রেট, আমার তো কোনো বেসিক্যালি আফটার প্রভিশন আই ডোন্ট হ্যাভ এনি রুম, আর হোয়েন আই এম বরোইং 7%। সো ওই ব্যাপারটাও দেখতে হবে। লিকুইডিটি ইজ গোয়িং টু মেজর ইস্যু ফর কামিং ইয়ার্স, বিশেষ করে ফরেন কারেন্সি অ্যান্ড লোকাল কারেন্সি। এখানে আসলে আমাদেরকে ওই ওপেন না হলে হবে না। 2003 সালে স্যার আপনার মনে আছে সবারই যে যখন ফ্লোটিংটা হলো তখন কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জ মানে ডলার কিন্তু গট অ্যাপ্রিসিয়েটেড অ্যাগেন্স্ট ডলার, বাট আলটিমেটলি কিন্তু ওটা নেমে এসেছিল। সো দ্যাটস দ্য রিয়ালিটি, যেটা কুতুবুদ্দিন ভাই বললেন। আরেকটা যেটা হচ্ছে আমাদের আসলে দেখতে হবে যে কোনো পার্টিকুলার কাস্টমারকে আমরা দেখতে যে হুন্ডির কথা বলা হচ্ছে, হুন্ডিটা কেন হচ্ছে? আমরা কোনো পার্টিকুলার গ্রুপকে রাজনৈতিক কারণে বেশি প্রেফারেন্স দিতে হচ্ছে হয়তো অনেক সময়। এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। উনি যেই জিনিসটা ইম্পোর্ট করছেন, উনি কী ইম্পোর্ট করছেন, ওনার ফ্যাক্টরিতে কী ক্যাপাসিটি আছে, আর ইউ লুকিং অ্যাট ইট? জাস্ট বললো 2000 একটা জাহাজ চার্টার করে নিয়ে আসলাম, তাই কি হতে পারে? তো এইসব জিনিসগুলোর সাথে দেখা উচিত। গভর্নেন্সটা না আসলে, পলিটিক্যাল উইলিংনেসটা যদি না আসে, আসলে আমরা ব্যাংকিং সিস্টেম হচ্ছে ইকোনমির একটা হার্ট অফ দ্য সেন্টার। আমি যদি ঠিকমতো কাজ না করি, ব্যাংকিং সেক্টর যদি দুবাই ফেলি, তাহলে কিন্তু উইল বি ইন ডিপ প্রবলেম। এগুলি নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের অনেক বেলা হয়ে গেছে, আমরা একটু লাঞ্চে চলে যাব। সবাইকে আবার ধন্যবাদ।